book of Revelation chapter number 1 and let's read verses from 4, 5 and 6. అలాగే నిల్చొని ఉండి ప్రకటన గ్రంథం మొదటి అధ్యాయము 4, 5, 6 వచనాలు చదువుకుందాం. John to the 7 churches which are in Asia, grace be unto you and peace from which is and which was and which is to come, and from the 7 spirits which are before his throne, and from Jesus Christ who is the fruitful witness and the first begotten of the dead and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us and washed us from our sins in his own blood, and hath made us kings and priests unto God and his Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. Sweet Holy Spirit, we ask of you to come and permeate this room and fill us with your intellectuality, that we would comprehend every word that's written in here, that we would understand it, we would live by it, and we would be blessed by it. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. Hallelujah. హల్లెలూయా. Tonight we're going to work on the verse 4. ఈనాడు ఈ సాయంకాలము 4వ వచనం మీద ధ్యానించబోతున్నాం. In fact, we already started the verse 4 and we've seen what is Asia is all about. ఇంతకు ముందే ప్రారంభించి ఉన్నాము 4వ వచనాన్ని. దాంట్లో ఆసియా అనగా ఏంటో చూసాము. It's not a continent, but it was a greater part of Turkey, an older part of Turkey, where all the 7 churches were located in it. ఆసియా అనగా ఖండం కాదు, టర్కీలోని కొంత భాగము. అక్కడ 7 సంఘాలు ఉన్నవి. So that was Asia when John was addressing to it. యోహాను దీని గురించి రాసినప్పుడు ఆనాటి ఆసియా అనగా ఆ టర్కీలోని భాగము. Then we've seen what is grace and peace be unto you means. దాని తర్వాత కృపా సమాధానములు మీకు కలుగును గాక అనగా ఏంటో చూసాము. It's always grace first, then peace follows. That's what we did. మొదటగా కృప ఉంటుంది, దాన్ని వెంబడి సమాధానం ఉంటుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Thank God for his grace. దేవుని కృపను బట్టి దేవునికి స్తోత్రము. Because peace follows after the grace. ఎందుకనగా కృప వెంబడే సమాధానం అనుసరిస్తుంది. Okay. Now tonight we're going to work on from whom is this grace and peace coming from. ఈ సాయంకాలం మనం ధ్యానించబోయేది ఈ కృపా సమాధానము ఎవరి నుండి వస్తుంది అని. As we remember, if you're reading the outline from verses 4 to 11, we are talking about salutation and the occasion of the book. ఈ 4 నుండి 11 వచనాల వరకు మనం ఈ అధ్యాయం యొక్క ఆకృతి చూసినప్పుడు సంబోధన మరియు సందర్భాన్ని గురించి చూడగలం. So in that content or outline we are working out. So now it is a salutation to the churches in Asia. ఆసియాలో ఉన్న సంఘాలను సంబోధిస్తూ రాసినవి ఇవి. The 7 churches then. ఆనాటి ఆ 7 సంఘములు. All the 7 churches that are attributed to us. And so it is also for us today. ఈనాడు మనకి వర్తిస్తాయి, ఎందుకనగా మనము సైతం ఆయన సంఘమై ఉన్నాము. So these are the letters that has been given to those churches. ఈ పత్రికలు అనేవి ఆ సంఘాలకి ఇవ్వబడినవి. And the salutation is for those churches. ఈ సంబోధన ఆ సంఘాలకై. If it was then to them, ఆనాడు వారికైతే, it is today for us. ఈనాడు అది మనకై ఉన్నది. So Jesus is coming and saying grace and peace be unto you. అందును బట్టి యేసు మన యొద్దకు వచ్చి కృపా సమాధానాలు మీకు కలుగును గాక అంటున్నాడు. Charis and shalom unto you. కరీజ్ మరియు షలోము. Hallelujah. హల్లెలూయా. Charis and shalom. కరీజ్ మరియు షలోము. Till we finish the book of Revelation, let's practice for some time that we would greet each other by saying charis and shalom. ఈ ప్రకటన గ్రంథం ముగించేంత వరకు ఒకరినొకరం ఇలాగే సంబోధించుకుందాం, కరీజ్ మరియు షలోమ్ అంటూ. Say it, charis and shalom. And shalom. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. That's a blessing that you're blessing to everyone that you're greeting. మీరు ఎవరినైతే కలుస్తున్నారో వారికి మీరు ఇచ్చే ఆశీర్వాదం అది. Okay, when you say grace be unto you, blessing them. మీకు కృప కలుగును గాక అని వారిని ఆశీర్వదిస్తున్నట్లు. Hallelujah. హల్లెలూయా. So from whom is this grace and peace being coming from? ఈ కృప మరియు సమాధానం ఎవరి నుండి వస్తుంది? So now we're going to talk about which is and which was and which is to come. వర్తమాన భూత భవిష్యత్ కాలములో ఉన్నవాణిని. So that's one. అది ఒకటి. And from the 7 spirits. 7 ఆత్మల నుండి. And the 5th verse is from Jesus Christ. ఈ 5వ వచనంలో ఉంది యేసుక్రీస్తు నుండి అని. Okay. First one we're working on, the first part is called which was, which is and which is to come. మొట్టమొదటగా వర్తమాన భూత భవిష్యత్ కాలంలో ఉన్నవాణ్ణి గురించి ధ్యానిస్తాం. So let's work out who is this letter coming from. ఎవరి నుండి ఈ పత్రిక వస్తుందో చూద్దాం. So it says that grace be unto you and peace be unto you from him, from one somebody, okay, from somebody. ఒకరి నుండి కృప మరియు సమాధానాలు కలుగును గాక అంటున్నారు. Which is, which was and which is to come. వర్తమాన భూత భవిష్యత్ కాలంలో ఉన్నవాడి నుండి
His grace and peace is coming to you. కృపా సమాధానాలు మీ యొద్దకు వస్తాయి. And again, it says it happens to append another line with the conjunction in and. ఇది ఇంకొక దానితో కలపబడి మరియు అని కలదు. So there's not only one person who is really greeting you. కేవలం ఒక వ్యక్తి మాత్రమే మిమ్మల్ని There's సంబోధిస్తారు. one person who is called him in this place, which was, which is, and which is to come. ఇక్కడ ఉన్న ఆయన వర్తమాన భూత భవిష్యత్ కాలంలో ఉన్న ఆయన He's greeting you. ఆయన మీకు శుభములు తెలుపుతున్నాడు. And అది మాత్రమే from the కాక 7 spirits 7 ఆత్మల నుండి which are before the throne. ఆ సింహాసనం ఎదుట ఉన్న 7 ఆత్మలు కూడా It's not one greeting you. కేవలం ఒకరు మాత్రమే మీకు శుభములు It's తెలపట్లేదు. one who was, who is, and is to come. వర్తమాన భూత భవిష్యత్ కాలంలో ఉన్నవాడును. He's saying grace and peace to you. ఆయన కృపా సమాధానాలు మీకు కలుగును గాక There are అంటున్నాడు. 7 spirits from the throne of God which is also greeting to you. దేవుని సింహాసనం ఎదుట ఉన్న 7 ఆత్మలు సైతం మీకు శుభములు And తెలియజేస్తున్నాయి. finally, it's our Lord Jesus Christ also greeting to you. అంతిమంగా మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కూడా మీకు కృపా సమాధానాలు కలుగును గాక అంటున్నాడు. So if you look at this salutation, ఈ సంబోధనను గమనిస్తే this is a place we find the blessed Trinity being attributed by John unto the churches. ఇక్కడ గమనిస్తే మనము ఘనుడైన త్రిత్వమై ఉన్న దేవుడు సంఘాన్ని ఆశీర్వదిస్తూ రాస్తున్నాడు. Now listen, there's no word as Trinity in the Bible బైబిల్లో త్రిత్వము అనే పదం లేదు. because it is a Greek adaptation, ఎందుకనగా ఇది గ్రీక్ నుండి తీసుకొనబడింది. which means they are the same, though it has been written about them. వారి గురించి ఆ త్రిత్వం గురించి రాయబడినప్పటికీ The word Trinity is not there. త్రిత్వము అనే పదం లేదు. Okay, as you know, the Bible is the word of God, ఈ బైబిల్ అనేది దేవుని యొక్క but వాక్యమే. Bible is not the word that is there in the Bible. కానీ బైబిల్ అనే పదం మాత్రం ఆ బైబిల్లో But you always find the word of God, the word of God, and the word, and the word. So the word is Bible. దేవుని వాక్యము అని మాత్రం ఎల్లప్పుడూ వస్తుంది. అనగా దేవుని వాక్యమే బైబిలే ఉన్నది. But similarly, this word Trinity is not in the Bible, అదే రీతిగా త్రిత్వము అనే పదం బైబిల్లో లేదు. but we do find it in all the Bible. కానీ బైబిల్ అంతటా కూడా ఈ త్రిత్వాన్ని మనం So కనుగొనగలం. here John is greeting and he's saying the Father is greeting you, the Holy Spirit is greeting you, and Jesus Christ is greeting you. ఇక్కడ యోహాన్ రాస్తున్నాడు, తండ్రి అయిన దేవుడు మీకు శుభములు తెలుపుతున్నాడు, పరిశుద్ధాత్ముడు మీకు శుభములు తెలుపుతున్నాడు, ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు సైతం మీకు శుభములు తెలుపుతున్నాడు. Now if you look in the Bible or into the theology of Christianity, it's always a sequence that we find out in Trinity. బైబిల్ని గమనించినప్పుడు లేదా తత్వజ్ఞానాన్ని పరిశీలించినప్పుడు మనము ఈ త్రిత్వము యొక్క క్రమాన్ని చూడగలము. This Father, తండ్రి అయిన దేవుడు, the Son Jesus Christ, కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు, and then the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్ముడు. But if you look at John, he's breaking the cycle. కానీ ఇక్కడ యోహాను మాత్రము దాన్ని త్రిప్పి చెప్తున్నాడు. His Father, తండ్రి అయిన దేవుడు, we'll assume for some time that which is, which was, is about Father, okay? వర్తమాన భూత భవిష్యత్ కాలంలో ఉన్నవాడు తండ్రి అని అనుకుందాం కాసేపు. Okay, so his Father, తండ్రి అయిన దేవుడు, then it should be Jesus. దాని తర్వాత కుమారుడైన But క్రీస్తు John రావాలి. breaks the cycle కానీ ఈ క్రమాన్ని యోహాను తిప్పి and brings the చెప్తున్నాడు. Holy Spirit, మధ్యలో పరిశుద్ధాత్మను and at తీసుకొస్తున్నాడు. last he attributes Jesus. అంతిమంగా యేసుక్రీస్తుని తీసుకొస్తున్నాడు. The reason why he breaks the cycle is ఎందుకు ఈ క్రమాన్ని యోహాను పాటించలేదంటే because it is of the revelation of Jesus Christ given to Jesus Christ, if you remember. ఇది యేసుక్రీస్తు యొక్క ప్రత్యక్షత, యేసుక్రీస్తునకు అనుగ్రహింపబడిన ప్రత్యక్షత. కదా గుర్తుకుందా ఫస్ట్ మనం చదువుకున్న ఫస్ట్ వచనంలో. So it was given by the Father తండ్రి అయిన దేవుడు to అనుగ్రహించింది Jesus Christ, యేసుక్రీస్తునకు of అనుగ్రహించినది, Jesus Christ, యేసుక్రీస్తును గూర్చినది. and that's why this message or revelation is now given to the churches by an angel through Jesus Christ. అందును బట్టే సంఘములకు ఒక దూత ద్వారా యేసుక్రీస్తు యొక్క ప్రత్యక్షతను ఇస్తుంది. So the star of the text that we happen to work in the book of Revelation is Jesus Christ. That's why it's ultimately attributed the last here. ప్రకటన గ్రంథం అంతట్లో ఎవరికి ఆపాదించబడింది అని అంటే ఈ ఘనత అంతా యేసుక్రీస్తుని గురించి. అందును బట్టే యోహాను చివరగా యేసుక్రీస్తును ప్రస్తావించి ఉన్నాడు. So it is Father, తండ్రి అయిన దేవుడు, it's the Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్ముడు, then it's Jesus Christ. తరువాత యేసుక్రీస్తు. Imagine the triune power of God is coming and greeting you this evening, saying, "Here he is, and shalom unto you." త్రిత్వమైన దేవుడు మీకు కృపా సమాధానాలు కలుగును గాక అని మీకు శుభములు తెలుపుతున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now let's work on who is this, who was and is to come. వర్తమాన భూత భవిష్యత్ కాలంలో ఉన్నవారు ఎవరో చూద్దాం. It is never enough to just say that God is, దేవుడు ఉన్నాడు అని చెప్పడానికి సరిపోదు or సమయం. just to say that he was. ఆయన ఉండేవాడు అని చెప్పడానికి కాదు.
or we cannot say that he just to come. రాబోతున్నవాడు అని చెప్పడానికి కూడా లేదు. God is always. దేవుడు ఎల్లప్పుడూ ఉన్నాడు. He was. ఆయన భూతకాలంలో ఉన్నాడు. He is. వర్తమానంలో ఉన్నాడు. And he shall be. భవిష్యత్ కాలంలో ఉంటాడు. He's the Lord over eternity. ఆయన నిత్యత్వమునకు ప్రభు అయి ఉన్నాడు. Because he's out of the time frame. ఎందుకనగా ఆయన సమయములు కాలములకు మించిన వాడు ఆయన. He's out of the time zone. ఈ సమయ పరిధికి మించిన వాడు ఆయన. He rules in the past. గతంలో ఆయన పరిపాలించి ఉన్నాడు. In the present and in the future. వర్తమాన భవిష్యత్ కాలంలో సైతం ఆయన పాలిస్తాడు. Now you look at this particular scripture, and when John is trying to pull out this little phrase saying who was and he needs to come, he's not talking about Jesus Christ. ఈ వచనంలో వర్తమాన భూత భవిష్యత్ కాలంలో ఉన్నవాడు అని యోహాను సూచించినప్పుడు ఆయన యేసుక్రీస్తుని గురించి మాట్లాడట్లేదు. He's trying to bring forth this triune God at one place and show it to the church. ఆయన త్రిత్వమైన దేవుణ్ణి ఒక్క పదములో సంఘానికి చూపించాలనుకుంటున్నాడు. Okay, getting my point? So all of a sudden he says that this salvation is from who is and who was and who is to come, and he attributes about the Father, and he adapts this thing from the Old Testament scripture. అకస్మాత్తుగా ఈయన వర్తమాన భూత భవిష్యత్ కాలంలో ఉన్నవాడు అని తండ్రిని గురించి సంబోధిస్తున్నది పాత నిబంధనలోంచి ఇతను తీసుకొని వచ్చినది. Because the title Yahweh describes the triune God. ఎందుకనగా యావే అనే పదము త్రిత్వమైన దేవుని గురించి వివరిస్తుంది. John is focusing on the Father's dimension, యోహాను తండ్రి అయిన దేవుని పార్శ్వంలో చూస్తున్నాడు, on the Holy Spirit dimension, పరిశుద్ధాత్మని పార్శ్వంలో చూస్తున్నాడు. and then brings Jesus Christ, who is the author or the dictator of this letter. అప్పుడు యేసుక్రీస్తు ఈ పత్రికల్ని ఉపదేశిస్తున్న యేసుక్రీస్తుని తీసుకొస్తున్నాడు. So that's why he happens to talk about the Father. అందును బట్టి తండ్రి అయిన దేవుని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు యోహాను. This threefold expression is originally from a book in the Old Testament. ఈ మూడంచెల పార్శ్వం అనేది పాత నిబంధన నుండి సంగ్రహించాడు. He was and is to come. These three dimensions. ఈ వర్తమాన భూత భవిష్యత్ కాలంలో ఉన్నవాని ఈ Or this మూడు పార్శ్వములు threefold time factor. లేదా ఈ మూడంచెల సమయ కారకము. Okay, it is been pulled out from an Old Testament scriptures. పాత నిబంధనల లేఖనాల్లో నుండి తీయబడింది ఇది. If you look in Exodus chapter number 3, నిర్గమకాండం 3వ అధ్యాయం చూసినప్పుడు verse 14, 14వ వచనం చూస్తే God gives his name. దేవుడు తన పేరును ఇలాగ పలుకుతున్నాడు. He says, ఆయన అంటాడు, I am who I am, నేనే and tell that I am has sent you. నేను అనువాడను పంపానని చెప్పు అంటాడు. He says, I am. నేను ఉన్నవాడను అనువాడనై ఉన్నాను. I am who I am. నేను ఉన్నవాడను అనువాడనై ఉన్నాను. And tell that I am has sent you. ఉండు నన్నువాడు పంపాడని చెప్పు అంటాడు. Okay, that phrase is what John is trying to paraphrase and bring it here in this place. ఈ పదాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వివరించాలనుకున్నాడు యోహాను. He is trying to enforce the connection with Exodus chapter 3 verse 14 and tries to talk to the readers and tell you that he is the God who was and is to come. ఈ నిర్గమకాండంలో ఉన్న పదాన్ని తీసుకొచ్చి సంఘానికి చెప్తున్నాడు, వర్తమాన భూత భవిష్యత్ కాలంలో ఉన్నవాడు ఇది ఉపదేశించాడు అని. The holy blessed God said to Moses then, పరిశుద్ధమైన ఘనుడైన దేవుడు ఆనాడు మోషేకి తెలిపాడు, say unto them, I am that was. నీవు వెళ్ళి ప్రజలతో చెప్పు, నేను ఉన్నవాడను అని చెప్పు. I am that was. నేను ఉన్నవాడను అనువాడను అని చెప్పు. I am that he is now. ఇప్పుడు ఉన్నవాడను అని తెలుపు. And I am that shall be in the time to come. రాబో కాలంలో ఉండవాడను నేనే అని తెలుపు. Now there are Jewish rabbis which happen to take this particular word I am, and if you study properly, ఈ యూదయ రబ్బీలు నేను ఉన్నవాడను అనువాడను అనే పదాన్ని తీసుకొచ్చి చాలా జాగ్రత్తగా ధ్యానిస్తే that we find that this I am is written 3 times in the same verse. ఒకే వచనంలో 3 మార్లు ఇది రాయబడింది. Why? That I am, when it's placed 3 times, it says that I am is in the past. Now listen to this. This could be illogical or grammatically incorrect, but theologically very correct. వ్యాకరణాత్మకంగా ఇది తప్పైనాను ఇది తత్వపరంగా చాలా విలువైన మాట. He says, I am is in the past. నేను గతంలో ఉన్నవాడను,
I am in right now. వర్తమానంలో ఉన్నాను. When you come to the future, భవిష్యత్తుకు నువ్వు వస్తే you'll find me as I am. నేనుగానే ఉంటాను అక్కడ. So that adaptation, when John was writing, he collected it from the burning bush factor and he had to bring it and said, this is God the Father who is greeting you, the one who was in the past, the one who is in the present, and the one who's going to be in the future. He greets you, shalom and charis to you. యోహాను ఈ మండుచున్న పొద అనుభవంలో నుంచి ఈ పదాన్ని తీసుకొచ్చి గతంలో భూత భవిష్యత్ కాల వర్తమానంలో ఉన్న దేవుడు మీకు కృపా సమాధానాలు కలుగును గాక అని తెలుపుతున్నాడని తెలిపాడు. The reason why he's trying to bring forth this different kinds of tenses, past and present, future tenses at one place, and trying to tell that the God is there in every tense. ఎందుకు ఈయన భూత భవిష్యత్ కాల వర్తమానాల గురించి తీసుకొచ్చి దేవుడు అన్ని కాలాల్లో ఉన్నాడని చెప్తున్నాడంటే There is a reason for it. దానికి ఒక కారణం ఉంది. Because when we meet trials and sufferings and persecutions, మనకి శ్రమలు కష్టాలు ఇబ్బందులు ఎదురైనప్పుడు and at times even martyrdom for Christ, కొన్నిసార్లు క్రీస్తు కొరకు హతసాక్షులుగా మారాల్సి వచ్చినప్పుడు we could be confident and know that eventually the victory is our Lord's. మనము అంతిమంగా విశ్వాసంతో చెప్పగలిగేది జయము నా యేసుదే దేవునిదే అని. That God never changed. See this. ఎన్నడూ మారని దేవుడు. God never changed. ఎప్పుడు మారలేదు. He didn't say I was. గతంలో నేను ఉండెను. ఉంటిని. వినండి జాగ్రత్తగా. గతంలో నేను ఉండెను, ఇప్పుడు ఉన్నాను, రేపు ఉంటాను. It is God changing his factors, his living or his existence. ఆయన అస్తిత్వాన్ని గురించి దేవుడు God తెలుపుతున్నాడు. is changing. దేవుడు మారుతున్నాడు. ఉండెను, ఉన్నాను, ఉంటాను. It's all different things. ఇవి మూడు విభిన్న విషయాలు. But when he says I am, కానీ ఎప్పుడైతే నేను ఉన్నాను, in the past నేను ఉన్నాను, భూతకాలంలో నేను గతంలో నేను ఉన్నాను, ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను, రేపు నేను ఉంటాను కాదు, ఉన్నాను. He will never change. ఎన్నడూ మారని దేవుడు. So when you look at Christ on the cross, క్రీస్తును శిలువ మీద మీరు you చూసినప్పుడు should believe that what he did on the cross and had a victory that day, క్రీస్తు శిలువ మీద ఏదైతే చేసి జయాన్ని పొందాడో it is for eternity. అది నిత్యత్వమైన. It is for the past when you got saved. గతంలో మీరు రక్షింపబడినప్పుడు ఆ సందర్భమే. He's the same today. ఈనాడు ఆయన అదే రీతిగా ఉన్నాడు. Then you never thought that the problem would come like this way today. ఈనాడు ఇలాంటి సమస్య వస్తుందని ఆనాడు నీవు ఎరగవు. Oh, but then you were so much delighted to be saved by God. కానీ దేవునిలోని రక్షణ ఆనందించడానికి నువ్వు ఆనాడు గొప్పగా ఆనందించావు. Oh, you came boldly to the cross. సిలువనొద్దకు ధైర్యంగా వచ్చావు. Accepted Jesus as your personal savior. నీ స్వంత రక్షకునిగా యేసుని అంగీకరించావు. Because you were proud of to be a Christian. ఎందుకనగా క్రైస్తవునిగా నువ్వు గర్వించాలనుకున్నావు. You're proud to know God, to be in person with you. దేవుడు నీ దేవుడు అని చెప్పుకోవడానికి చాలా గర్వపడ్డావు. But when trial comes in the course of life, కానీ జీవిత క్రమంలో ఎప్పుడైతే కష్టాలు ఎదురయ్యాయో you forget నువ్వు the మర్చిపోయావు. same God. అదే దేవుని You lose మర్చిపోయావు. your enthusiasm in the same God. అదే దేవునిలో ఉన్న ఆసక్తిని కోల్పోయావు. So God said, అందుని బట్టే I am in the past, గతంలో నేనున్నాను, I am in the present, వర్తమానంలో నేనున్నాను, I am in the future. భవిష్యత్తులో ఉన్నాను. I'm not going to change. నేను మారని. Hallelujah. నేను మారని. Your circumstances may change. నీ పరిస్థితులు మారొచ్చు. Your perception may change. నీ భావన మారొచ్చు. Your faith may change. నీ విశ్వాసం మారొచ్చు. Oh, but I'm not going to change. కానీ నేను ఎన్నడూ మారను. Yesterday, today, forever, I remain the same. I am in the past, in the present, and in the future. నిన్న నేడు నిరంతరము ఏకరీతిగా ఉన్నవాడను, భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలంలో ఏకరీతిగా ఉంటాను. అర్థమైంది ఇప్పుడు? Who is, who was, and is to come is who? Father in heaven. వర్తమాన భూత భవిష్యత్ కాలంలో ఉన్నవారు ఎవరు? తండ్రి అయిన దేవుడు. So, చదవండి ఒకసారి. యోహాను ఆసియాలో ఉన్న 7 సంఘములకు శుభమని చెప్పి వ్రాయినది. ఎవరు రాస్తున్నారు? యోహాను రాస్తున్నాడు. ఓకే. వర్తమాన భూత భవిష్యత్ కాలములలో యోహాను శుభమని చెప్పి రాస్తున్నాడు. యోహాను ఏమని రాస్తున్నాడు? శుభమని చెప్తున్నారు. శుభమని యోహాన్ చెప్తున్నాడు. గ్రీటింగ్స్ టు యూ అంటున్నాడు. బట్ కెరీస్ అండ్ షలోమ్ ఇస్ నాట్ ఫ్రమ్ యోహాన్. కానీ కృపా సమాధానములు యోహాన్ నుండి కాదు. ఇట్స్ ఫ్రమ్ విచ్ వాస్, విచ్ ఈస్ అండ్ విచ్ ఈస్ టు కమ్, విచ్ ఇస్ ఫ్రమ్ ద ఫాదర్ ఇన్ హెవెన్. వర్తమాన భూత భవిష్యత్ కాలంలో ఉన్న తండ్రి అయిన దేవుని నుండి అది. హూ ఇస్ దట్ నౌ? ఇప్పుడు ఆయన ఎవరు? ఎవరు? వర్తమాన భూత భవిష్యత్ కాలములో ఉన్నవాడి నుండి ఎవరు ఉన్నవాడు? తండ్రి అయిన దేవుడు. వెరీ గుడ్. దెన్ వి కమ్ ద నెక్స్ట్ వన్ కాల్డ్ వాట్? ఆయన సింహాసనం ఎదుటనున్న 7 ఆత్మల నుండి. ఎక్కడి నుంచి?
First is the Father is greeted you. మొదట తండ్రి అయిన దేవుడు శుభములు Now then we తెలిపాడు. got this seven spirits that is standing before the throne of God. సింహాసనం ఎదుట ఉన్న 7 ఆత్మలు ఇప్పుడు శుభములు Okay, తెలుపుతున్నాయి. let's finish the seven spirits first. మొదటగా దాన్ని ముగిద్దాం 7 ఆత్మల గురించి. Okay. Now many people feel that the seven angels or the pastors of the seven churches, ఈ సంఘాల్లో ఉన్న 7 దూతలు లేదా pastor. 7 కాపర్లు, the Spirit of God was in every pastor. దేవుని యొక్క ఆత్మ ఈ ప్రతి ఒక్క కాపర్లో ఉంది. Okay. The Holy Spirit was పరిశుద్ధాత్ముడు in the first pastor of the church of Ephesus. ఎఫెసు సంఘము యొక్క కాపరిలో ఉన్నాడు. Some people say that this is like that. కొంతమంది ఇలా చెప్తారు, వీరందరిలో ఒక్కొక్కరిలో ఉంది అని. But they were not in heaven. కానీ వారు పరలోకంలో లేరు, They were not at the throne of God. సింహాసనం ఎదుట లేరు వీరు. So who are these seven spirits then? అప్పుడు ఈ 7 ఆత్మలు ఎవరు? Then they say there are seven angels. అప్పుడు వారు చెప్తారు ఇవి 7 దూతలు అని. Because seraphims are always around the throne. if you ఎందుకనగా remember. సింహాసనం చుట్టూ శరాపులు ఉంటాయి. So they are the seven angels who have got the Spirit of God. ఈ 7 దూతలకి దేవుని యొక్క ఆత్మ ఉందని చెప్తారు. But to be frank, కానీ వాస్తవంగా if it is about Father in the beginning, ఆదిలో తండ్రి అయిన దేవుని గురించి చెప్తే, then it is about Jesus Christ in the ending. అంతిమంగా యేసుక్రీస్తు గురించి God తెలిపితే will not share his glory to any angel. దేవుడు తన మహిమను ఏ దూతతోనూ పంచుకోడు. So if we presume that it is about the Holy Ghost, మనము అది పరిశుద్ధాత్మని గురించి అని భావిస్తే, then how come the Holy Ghost have seven spirits? ఎలాగ పరిశుద్ధాత్మునికి 7 ఆత్మలు ఉంటాయి? Does the Spirit of God has seven spirits? దేవుని యొక్క ఆత్మకి 7 ఆత్మలు కలవా? అర్థమైందన్న మాటలు? Does the Spirit of God have seven spirits? దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మకి 7 ఆత్మలు కలవా? Now I'm going to show you, yes it does. అవును అని తెలుపబోతున్నాను నేను. Let's open the book of Isaiah. యెషయా గ్రంథం చూద్దాం. Isaiah chapter number 11. యెషయా 11వ అధ్యాయము Let's read first verse 2. 2వ వచనం చదువుదాం. Oh, listen this very carefully. జాగ్రత్తగా వినండి. జాగ్రత్తగా వినండి అంటే జాగ్రత్తగా వినాలి. Okay? Yeah. యెహోవా ఆత్మ Ah. జ్ఞాన వివేకములకు ఆధారమగు ఆత్మ, Mm. ఆలోచన బలములకు ఆధారమగు ఆత్మ, Mm. తెలివిని యెహోవా ఎడల భయభక్తులను పుట్టించు ఆత్మ అతని మీద నిలుచును. Okay. Who is the Spirit of Yahweh? యావే యొక్క ఆత్మ ఎవరు? So it's the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్ముడు. Okay. Now it's not just the Holy Spirit, కేవలం పరిశుద్ధాత్ముడు మాత్రమే కాదు, but that Holy Spirit ఆ పరిశుద్ధాత్ముడు is also called as another spirit. మరొక ఆత్మగా కూడా పిలువబడతాడు. Okay. For example, ఉదాహరణకి నేను I'm called as the pastor who preaches the sermon. ఇప్పుడు బోధించే కాపరిని నేను. I'm also called as a music pastor who plays and sings and worship you. ఆరాధనను నడిపించే ఆరాధన నాయకుడిగా I'm also called as sound engineer. సౌండ్ ఇంజనీర్ గా కూడా Who పిలువబడతాను. am I? ఎవరు నేను? I'm all the three, ఆ 3 నేనే, but I'm one. కానీ నేను ఒక్కనే. Similarly, అదే రీతిగా it is first the Spirit of the Yahweh, మొట్టమొదటిగా అది యావే యొక్క ఆత్మ అయి the ఉన్నది. Holy Spirit that we know. మనకు తెలిసిన పరిశుద్ధాత్మ ఇది. Then there is called the Spirit of wisdom. జ్ఞానాత్మ మరి ఒకటి. The Spirit of wisdom. జ్ఞానాత్మ. ఏంటది? జ్ఞానాత్మ. జ్ఞానాత్మ ఏం చేస్తుంది? జ్ఞానం. అదే, that's good. The Spirit of wisdom gives you wisdom. జ్ఞానాత్మ మీకు జ్ఞానాన్ని అనుగ్రహిస్తుంది. Then the third one is called the Spirit of understanding. మూడవది వివేచనాత్మ. ఏంటి? వివేచన. వివేచన అంటే అర్థం చేసుకుంటావు, గ్రహిస్తావు, వివేచనం. The Spirit of understanding. Then the next one is the Spirit of counsel. ఆలోచన ఇచ్చు ఆత్మ. ఏంటి? ఆలోచన. Oh, that's why he's called the counselor. అందును బట్టి ఆలోచనకర్త అని ఆయన The Spirit of counsel. ఆయన ఆలోచన Then it's called also the Spirit of might. బలమునిచ్చే ఆత్మ. ఏంటి? బలమునిచ్చే. Oh, the Holy Spirit is mightier. పరిశుద్ధాత్ముడు బలవంతుడు. Then there's another spirit called the Spirit of knowledge. తెలివినిచ్చే ఆత్మ. ఏంటి? తెలివి, జ్ఞానం. Then the Spirit of fear of the Lord. దైవ భీతినిచ్చే ఆత్మ. How many are there? ఎన్ని ఉన్నాయి? The Spirit of Yahweh యెహోవా యొక్క ఆత్మ is the Holy Spirit that we all know. మనకు తెలిసిన పరిశుద్ధాత్మ. But it's also the Spirit of wisdom. జ్ఞానాత్మ కూడా అయి ఉన్నాడు. It is the Spirit of understanding. వివేచనాత్మ అయి It ఉన్నాడు. is the Spirit of counsel. ఆలోచన ఇచ్చే ఆత్మ It అయి is the Spirit of ఉన్నాడు. might. బలమునిచ్చే ఆత్మ It అయి is the Spirit of ఉన్నాడు. knowledge. తెలివినిచ్చే ఆత్మ అయి It is the ఉన్నాడు. Spirit of the fear of the Lord. దైవ భీతినిచ్చే ఆత్మ అయి ఉన్నాడు. Father always said you should have the fear of God. You remember? దైవ భీతి ఉండాలని అంటారు.
So what we try to do, మనం ఏం చేస్తాము like a good Christian, ఒక నిజమైన we విశ్వాసలాగా try to be fearful unto God. దేవుని పట్ల భయం కలిగి ఉండాలి And how far are we succeeding in it? ఎంతో కాలం దాంట్లో జయశీలు Till we have peace of mind. మనకు శాంతి ఉండే వరకు. If some problem comes, ఏదైనా సమస్య ఎదురైతే, if somebody happened to shout in the bus, బస్సులో ఎవరైనా మీ మీద if అరిస్తే, somebody pushes you, ఎవరైనా మిమ్మల్ని నెట్టితే, then you shall see how అప్పుడు much fear of God is in you. అప్పుడు మీరు తెలుసుకోగలరు దేవుని భీతి So ఎంత many ఉందో. times, though we tend on expect that we would have the fear of God, అనేక మార్లు దైవ భీతి కలిగి ఉండాలనుకున్నాం కానీ, and we try to do it, అలాగూ ఆచరించాం కానీ and we fail. విఫలమయ్యాం. We fail. మనం విఫలమయ్యాం. It's not that we always live in the fear of God. ఎల్లప్పుడూ దైవ భక్తిలో నివసించామని కాదు. Oh, but do you know కానీ మీకు తెలుసా, that the Holy Spirit పరిశుద్ధాత్ముడు is God, that Spirit ఆ ఆత్మ కలిగి ఉన్నాడు, that can give you the fear of the Lord. దైవ భీతిని మీకు So అనుగ్రహిస్తాడు. that now కనుక ఇప్పుడు you will not have the fear of the Lord because you are trying to have it, మీ ప్రయత్నాన్ని బట్టి దైవ భీతి మీకు ఉండదు. ఇప్పుడు but because the Holy Spirit comes in you, పరిశుద్ధాత్ముడు మీలోనికి వచ్చినప్పుడు you will fear God. మీకు దైవ భీతి It will ఉంటుంది. give you understanding. ఆయన మీకు గ్రహింపునిస్తాడు, It will give you wisdom. జ్ఞానం మీకు It will give you అనుగ్రహిస్తాడు, knowledge. అది తెలివిని మీకు అనుగ్రహిస్తాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. It is all the Spirit of God. ఇదంతా కూడా దేవుని యొక్క ఆత్మే. These 7 spirits are greeting you tonight. ఈ 7 ఆత్మలు మీకు శుభములు తెలుపుతున్నాయి ఈ రాత్రి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Which means అనగా the Holy Spirit shall be given to you. పరిశుద్ధాత్ముడు మీకు The అనుగ్రహింపబడతాడు. Spirit of wisdom shall be given to you. జ్ఞానాత్మ మీకు The Spirit అనుగ్రహించబడుతుంది. of understanding is going to come into you. వివేచనాత్మ మీకు The Spirit అనుగ్రహించబడుతుంది. of counsel is going to come to you. ఆలోచన ఇచ్చే ఆత్మ మీకు The Spirit అనుగ్రహించబడుతుంది. of might, power is going to come to you. బలమునిచ్చే ఆత్మ మీ యొద్దకు The Spirit of వస్తుంది. knowledge is going to come to you. తెలివినిచ్చే ఆత్మ మీ యొద్దకు And above వస్తుంది. all, the Spirit of fear of the Lord is coming to you. వీటన్నిటికీ మించి దైవ భీతినిచ్చే ఆత్మ మీకు వస్తుంది. Because it's greeting to you. ఎందుకనగా అది మీకు శుభములు Hallelujah. తెలుపుతుంది. హల్లెలూయా. It says, I've got peace with you. మీతో నాకు సమాధానం ఉంది అని Because I've sent తెలుపుతున్నాడు. grace to you. ఎందుకనగా కృప మీకు So పంపి we are ఉన్నాను. friends. కనుక ఇప్పుడు మనం We are no more స్నేహితులం. enemies. ఇక నువ్వు శత్రువులం కాదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. దేవుని స్తుతిద్దాం. Oh, what a good God we got. ఎంత గొప్ప దేవుడు ఉన్నాడు మనకు. Praise the Lord. So that's what means when I say the 7 spirits are the standing at the throne of God. దేవుని ఎదుట ఉన్న ఈ 7 ఆత్మలు అనగా ఇదే. Hallelujah. హల్లెలూయా. Are we doing good? అర్థమవుతుందా అందరికి? Amen. Hallelujah. Because it's not I going to explain you. ఎందుకనగా నేను వివరించట్లయితే, It's not I going to make you understand. మీకు గ్రహించేలా చెప్పేది It is నేను the one కాదు. who is talking to you tonight. ఈ రాత్రి మీతో మాట్లాడే It is the ఆయనే one who మీకు is తెలుపుతున్నాడు. greeting and waving to you, saying grace and peace unto you. ఎవరైతే మీకు కృపా సమాధానాలు కలుగును గాక అని చెప్తున్నారో ఆయనే. Hallelujah. హల్లెలూయా. The book of Revelation is such a masterpiece of work that great scholars and PhDs and great men and theologians fail to bring it exactly the way it is. ఈ ప్రకటన గ్రంథం అనేది అనేక మంది తత్వజ్ఞానులు, తత్వవేత్తలు అది ఎలాగుందో అలాగ తీసుకురావడంలో చాలా మంది విఫలమయ్యారు. And we will fail. మనము విఫలమవుతాం. Oh, but great goodness of God is కానీ దేవుని యొక్క ఘనత ఏంటంటే He is teaching you. ఆయనే మీకు బోధిస్తున్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. Not me, He is teaching you. నేను కాదు, ఆయనే His మీకు spirit of బోధిస్తున్నాడు. wisdom shall be given to you. జ్ఞానాత్మ మీకు అనుగ్రహించబడుతుంది. Spirit of knowledge. వివేచన ఇచ్చే It ఆత్మ. doesn't matter how much you're literate. మీరు ఎంత అక్షరాస్యులు అనేది కాదు, It doesn't matter how many degrees you have. మీకు ఎన్ని డిగ్రీలు ఉన్నాయి అనేది కాదు. You may have it more than a thermometer has. థర్మామీటర్ కంటే ఎక్కువ డిగ్రీలు మీకు ఉండొచ్చు, That doesn't matter. కానీ అది విషయమే కాదు. You got the 7-fold Spirit of God that's preaching and teaching you tonight. ఈ రాత్రి ఆ 7 అంచెల ఆత్మ మీకు బోధించి ప్రసంగిస్తుంది. So be bold that you're going to comprehend everything that the Spirit of God is going to explain to you. కనుక ధైర్యంగా ఉండండి, దేవుని ఆత్మ చెప్పే ప్రతి విషయం మీరు గ్రహించగలరు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now let's come. The greeting is not only from the Father who was and is and is to come. ఈ శుభములు అనేవి వర్తమాన భూత భవిష్యత్ కాలంలో ఉన్న తండ్రి నుండి మాత్రమే కాదు, Not only from the 7 folds of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మని యొక్క 7 అంచెల ఆత్మల నుండి మాత్రమే కాదు, But it is also from Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు నుండి సైతం ఈ Okay? శుభములు మీకు Now we అందుతున్నాయి. understood and we tried to explain what Father's dimension was then. ఆనాడు తండ్రి యొక్క పార్శ్వం ఏముందో మనం ధ్యానించాం. We've seen what the 7-fold of the Holy Spirit is. ఈ 7 అంచెల ఆత్మ ఏంటో చూసాం. And he says in the 5th verse, 5వ వచనంలో ఆయన this చెప్తాడు, greeting is from Jesus Christ, ఈ శుభములు యేసుక్రీస్తు నుండి అని. who is a faithful witness ఆయన నమ్మకమైన సాక్షి, and the first begotten ఆది సంభూతుడు,
and he's a prince of the kings of the earth. భూపతులకు అధిపతి ఆయన. Students, verse by verse, word by word, God is teaching us. వచనం వెంబడి వచనము, పదం వెంబడి పదము దేవుడు మనకు It's బోధిస్తున్నాడు. from Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు నుండి. Who is this Jesus Christ? ఈ యేసుక్రీస్తు ఎవరు? He's everything. ఆయన సమస్తమై But ఉన్నాడు. right now, the way he's writing to you, or the situation in what he's writing to you, కానీ ఆయన మనకు రాసే విధానము, ఆయన ఉన్న పరిస్థితిలో నుంచి he's రాసే విధానము exclusively three things to us. ప్రత్యేకించి 3 పదాలు రాస్తున్నాడు. The first one is మొట్టమొదటిది faithful witness. నమ్మకమైన సాక్షి. The second one is రెండవది first begotten. ఆది సంభూతుడు. The third one is మూడవది prince of the kings of the earth. భూపతులకు అధిపతి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Let's study on these three titles that we see about Jesus Christ. యేసుక్రీస్తును గూర్చిన ఈ 3 పదాలని చూద్దాం. First thing, let's work on the faithful witness. మొట్టమొదటిది నమ్మకమైన సాక్షి. Indeed? నమ్- Oh, faithful witness. నమ్మకమైన సాక్షి. Jesus is witness. యేసు సాక్షి అయి ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. The word testimony or witness both come from one same Greek word. ఈ సాక్షి లేదా సాక్ష్యము అనేది రెండు కూడా ఒక గ్రీక్లోని ఒకే పదం నుండి ఉద్భవించినవి. It's called martyria. మార్టీరియా అనే గ్రీకు పదం నుండి ఉద్భవించి Martyria. మార్టీరియా అనే గ్రీకు పదం నుండి ఇవి రెండు వచ్చాయి. Martyria. మార్టీరియా. ఏంటది? మార్టీరియా. Martyria. Very good. You know Greek also. God is giving you languages now. దేవుడు మనకి భాష. Hallelujah. That's a good word. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. దేవుని స్తుతిద్దాం. So when he's faithful witness means the witness, word witness means martyria in Greek. సాక్షి అనగా మార్టీరియా అని గ్రీక్ లో పదం. What John is trying to say is యోహాను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాడు అంటే, Jesus is standing at the same throne యేసు అదే సింహాసనం దగ్గర నిల్చొని ఉన్నాడు. and he's bearing a testimony. ఒక సాక్ష్యాన్ని ఆయన కలిగి ఉన్నాడు. Yes. ఏమండి? ఒక సాక్ష్యమేనా? కలిగి ఉన్నాడు. And this testimony is the report from the Father. ఈ సాక్ష్యం అనేది తండ్రి నుండి వచ్చిన నివేదిక. And it is given through an angel to John. ఒక దూత ద్వారా యోహానుకి ఇది అనుగ్రహించబడింది. Now, the word witness, generally, it is mostly used as a judicial term. సాక్షి అనే పదాన్ని ఎక్కువగా న్యాయస్థానం, న్యాయ పదాలలో వాడతాం. సాక్షులు ఎవరు ఉంటే తీసుకురండి అని జడ్జి గారు అంటారు. So, the word witness ఈ సాక్షి అనే పదము is a judicial term. ఇది న్యాయానికి సంబంధించిన పదం. And this witness, ఈ సాక్షి whenever he comes into the jurisdiction of a court ఒక కోర్టులోనికి or ప్రవేశపెట్టబడినప్పుడు in the jurisdiction of a judgment place, లేదా తీర్పు జరిగే ప్రదేశానికి తీసుకొని రాబడినప్పుడు first he's supposed to take a solemn oath in that place. ఆ ప్రదేశంలో మొట్టమొదటిగా ఒక ప్రమాణం చేయాల్సి ఉంటుంది. So that whatever he says and shall go through that legal proceedings shall be truth in it. ఎందుకనగా తను చెప్పే సాక్ష్యాన్ని బట్టి జరిగే ప్రక్రియ ఏదైతే ఉందో అది నమ్మకంగా ఉంటుంది. You remember? భగవద్గీత మీద చేసి చెప్తున్నాను, నేను చెప్పేది సత్యమే చెప్తాను కానీ అబద్ధం చెప్పను. అబద్ధం చెప్పను. It is a place where they swear on something powerful. ఏదో ఒక శక్తివంతమైన దాని మీద వీరు ప్రమాణం చేస్తారు. So that దాన్ని బట్టి whatever they say, వారు చెప్పేది ఏదైతే ఉందో that thing that they're swearing on is a witness. వారు ఏదైతే ప్రమాణం చేస్తున్నారో అది దీని మీద సాక్షిగా So నిలుస్తుంది. Jesus కనుక యేసు is a faithful witness నమ్మకమైన సాక్షి, and is standing before God the Father, తండ్రి అయిన దేవుని ఎదుట నిలిచి who is the ఉన్నాడు. most powerful being in this planet, ఈ విశ్వమంతట్లో సర్వశక్తిమంతుడైన and is faithful unto God the Father. తండ్రి అయిన దేవునికి నమ్మకంగా ఉన్నాడు ఈయన. So whatever he's saying, కనుక ఆయన ఏదైతే చెప్తున్నాడో Father in heaven is attesting it. తండ్రి అయిన దేవుడు రూఢిపరుస్తున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. So what is Father is attesting and what is Jesus witnessing about? తండ్రి అయిన దేవుడు దేన్ని రూఢిపరుస్తున్నాడు, యేసుక్రీస్తు దేన్ని గురించి సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు. What is that Jesus is standing as a witness for? యేసుక్రీస్తు దేనికి సాక్షిగా నిలిచాడు? Okay, let's open to book of Acts chapter number 26 verse 23. అపోస్తలుల కార్యములు 26వ అధ్యాయం 23వ వచనం చూద్దాం. That the Messiah would suffer and as the first to rise from the dead would bring the message of light to his own people and to the Gentiles. So Jesus is the one, the Messiah who suffered, ఎవరైతే శ్రమ పొందిన ఉన్నాడో ఆ మెస్సయ్య అయి who ఉన్నాడు యేసుక్రీస్తు. suffered, ఆయన శ్రమ పడ్డాడు, who died, మృతి నొందాడు, but also resurrected. అది మాత్రమే కాక So పునరుద్ధానుడైనాడు. Jesus is not dead. కనుక యేసు He is మరణించలేదు, alive. ఆయన సజీవుడు. Now when I say he's not dead, you may think that about the time of crucifixion.
మరణించాడు అని చెప్పినప్పుడు ఆయన శిలువ మరణాన్ని గురించి చెప్తున్నాడేమో అనుకుంటారు. And I say when Jesus is not dead means what does come to your mind? యేసు మరణించలేదు అంటే అప్పుడు మీ తలంపులోకి ఏమొస్తుంది? Oh yes, he did not die on the cross. ఆయన శిలువ మీద మరణించలేదు అని. He died on the cross. ఆయన శిలువ మీద మరణించాడు. So when he say when Jesus is dead, యేసు మరణించాడని చెప్పినప్పుడు what comes to your mind? మీ తలంపులోకి ఏమొస్తుంది? 2000 years ago. 2000 సంవత్సరాల Yes, క్రితం Jesus was dead. యేసుక్రీస్తు మరణించాడు. Jesus at times looks dead for every believer when you don't find a solution in your lives. మీ జీవితంలో పరిష్కారం లభించనప్పుడు ప్రతి విశ్వాసి ఇదే అనుకుంటాడు, మన జీవితంలో యేసు మరణించాడని. There's no God. దేవుడు లేడని. Where is Jesus? యేసు ఎక్కడ? I prayed, ప్రార్థించాను, I tithed, దశమ భాగాలు I ఇచ్చాను, fasted, ఉపవాసాలు ఉన్నాను, and still there's no answer. ఇంకా నాకు సమాధానం దొరకలేదు. There's no God. దేవుడు లేడు. Where is that God who is to answer my cry? నా మొరకు ప్రతిస్పందించే దేవుడు ఎక్కడ? So in those situations, అటువంటి పరిస్థితుల్లో wait, look that Christ is dead. యేసు మరణించాడని Let me కనిపిస్తుంది. tell you a good news. కానీ మీకు శుభవర్తమానం That తెలుపుతున్నాను. God the Father is testifying, తండ్రి అయిన దేవుడు సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు. and Jesus is standing as a testimony ఒక సాక్ష్యంగా యేసు నిలుస్తున్నాడు. and swearing by His name, ఆయన నామాన్ని బట్టి ప్రమాణం because there's చేస్తున్నాడు. no name greater than His own name. ఎందుకనగా ఆయన నామానికి మించిన నామం ఏదీ లేదు. So He swears on His own name, కనుక ఆయన నామం మీద ప్రమాణం and He says, చేస్తున్నాడు. "I'm not dead. ఆ రీతిగా చెప్తున్నాడు, I నేను am మరణించలేదు, alive. నేను సజీవుడను, I've resurrected from death." మరణం నుండి పునరుద్ధానం చెందానని But you say, తెలుపుతున్నాడు. "But Lord, you are looking dead to me." కానీ మీరు అనొచ్చు, దేవా నాకు మాత్రం నువ్వు మృతుడిగా కనిపిస్తున్నావు. Oh, if I'm looking dead for you, నీకు మృతుడిగా నేను కనిపిస్తే let it be. అలాగే ఉండని. But remember one thing, కానీ ఒకటి I జ్ఞాపకం am also the resurrection. పునరుద్ధానమును సైతం నేనే. If you think that there's a power in resurrection, పునరుద్ధానంలో శక్తి ఉందని నువ్వు నమ్మితే then you should also believe that there should be a power in death that should consume it. దాన్ని ఏదైతే అధిగమించిందో ఆ మరణాన్ని కూడా నువ్వు విశ్వసించాలి. Without death, మరణం లేకుండా there's no resurrection. పునరుద్ధానం లేదు. If you don't find God as dead in your lives, మీ జీవితంలో మృతుడిగా దేవుడు you కనిపించకపోతే will not see and witness the power of resurrection in your lives. మీ జీవితాల్లో పునరుద్ధానం యొక్క శక్తిని గూర్చిన It's మీకు good at తెలియదు. times when God doesn't answer to you. కొన్నిసార్లు దేవుడు మన ప్రార్థనలకి You స్పందించకపోవడమే prayed and మంచిది. prayed, ప్రార్థించి fasted, ఉపవాసం ఉండి confessed in faith. విశ్వాసంతో ఒప్పుకొని, Oh, but it looks that God is no more. కానీ కొన్నిసార్లు కనిపిస్తుంది దేవుడు ఇక But లేడని. remember, కానీ జ్ఞాపకం Father in ఉంచుకోండి, heaven పరలోకంలో ఉన్న is తండ్రి the one who is testifying His Son, తన కుమారుని గురించి సాక్ష్యం who is ఇస్తున్నాడు. addressing His Son. తన కుమారుని గురించి He is a తెలుపుతున్నాడు. faithful witness. నమ్మకమైన సాక్షి అంటున్నాడు. Nammakamayna సాక్షి Sakshi as what? As the resurrection. పునరుద్ధానుడిగా ఆది సంభూతుడిగా If తెలుస్తున్నాడు. you feel that He is a faithful dead God, చనిపోయాడని నిజంగా నువ్వు if you నమ్మితే, believe that He is dead in your situation, మీ పరిస్థితిలో ఆయన మృతుడయ్యాడని నువ్వు నమ్మితే, believe also this, ఇది కూడా నమ్ము, that He is a faithful witness of resurrection. పునరుద్ధానం యొక్క నమ్మకమైన సాక్షి కూడా Your ఆయనే. dreams might be dead, మీ కలలు మరణించి ఉండొచ్చు, your desires might be dead, మీ కోరికలు చనిపోయి ఉండొచ్చు. but though they are dead, అవి చనిపోయినా కూడా there's God the Father తండ్రి అయిన దేవుడు who's saying you can believe in this faithful witness. ఈ నమ్మకమైన సాక్షిని నువ్వు నమ్మొచ్చు He అంటున్నాడు. is the resurrection power. ఆయనే పునరుద్ధానం యొక్క శక్తి If He got అంటున్నాడు. resurrected ఆయన పునరుద్ధానుడైతే in His name, ఆయన నామములో your dreams get resurrected, మీ కలలు సైతం Your పునరుద్ధానం faith gets చెందుతాయి. resurrected. మీ విశ్వాసం your పునరుద్ధానం desire అవుతాయి. gets మీ resurrected. కోరికలు సైతం పునరుద్ధానం Hallelujah. హల్లెలూయా. Jesus is a faithful witness. యేసుక్రీస్తు నమ్మకమైన And సాక్షి. He is saying charis and shalom to you. ఆయన చెప్తున్నాడు కృపా When He is సమాధానం. saying మళ్ళీ చెప్తున్నాడు, in the time of your deadly times, మీ మృతముగా కనిపించే when you సమయంలో don't feel God, మీరు దేవుడు లేడనే even then He పరిస్థితిలో says grace be unto you. అప్పుడు సైతం కృప మీకు కలుగును Peace గాక be unto అంటున్నాడు. you. సమాధానం కలుగును గాక I అంటున్నాడు. am the resurrection. పునరుద్ధానం నేనే. Hallelujah. హల్లెలూయా. And God says, దేవుడు He అంటున్నాడు, is my faithful witness. ఇదిగో నమ్మకమైన నా Believe in సాక్షి. Him. ఆయనలో విశ్వసించండి. Though you failed, మీరు విఫలమైన, though you happen to have loss after loss, నష్టం వెంబడి నష్టం మీకు వచ్చిన, and you see no God no more in you, మీలో ఇక నువ్వు దేవుడు లేడని మీకు there is a అనిపించిన faithful servant called Jesus, నమ్మకమైన సేవకుడు ఉన్నాడు, యేసు అనేవాడు. who is the resurrection. ఆయనే పునరుద్ధానము. And He says, ఆయన అంటున్నాడు, grace be unto you. కృప మీకు కలుగును గాక. Hallelujah. హల్లెలూయా. Let's open to 1 Timothy chapter number 6 and read verse 16 and see more about this faithful God, మొదటి తిమోతి 6:16లో చూద్దాం ఈ నమ్మకమైన సాక్షిని గురించి. who alone is immortal and who lives in
unapproachable light, whom no one has seen or can see. To him be honor and might forever. Amen. సమీపింపరాని తేజస్సులో ఆయన మాత్రమే వసించుచు అమరత్వము గలవాడై ఉన్నాడు. ఏంటండి? అమరత్వం అమర్ హే అంటారు. ఎవడు అమరలేడు, మనం అనుకోవడమే. కానీ చనిపోతే ఏమంటారు? బ్రదర్ క్రాంతి చనిపోయాడు, ఏమంటారు మనం? క్రాంతి, అమర్ హే క్రాంతి. He is the only immortal, ఆయన మాత్రమే అమరత్వము గలవాడు, who is living forever and ever. నిత్యత్వము నివసించువాడు ఆయన. So he is immortal, ఆయన అమరత్వము గలవాడు, but who lives in an unapproachable light. సమీపింపరాని తేజస్సులో నివసించువాడు ఆయన. You can't come closer to him. ఆయనకు సమీపించలేరు మీరు, whom no one can see. ఆయన ఎవరు చూడలేరు, ఆయన no one can see, ఎవరు చూడలేరు, no one has seen, ఎవరు చూడలేదు కూడా. But you know one good thing in it. కానీ మీకు దాంట్లో ఉన్న మంచి విషయం this తెలుసా? unapproachable light, ఈ సమీపింపరాని తేజస్సు, he's saying charis to you. కృప మీకు కలుగును గాక he's saying అంటున్నాడు. grace to you. కృప కలుగును గాక he's అంటున్నాడు. saying though you don't deserve my favor, నా కనికరానికి నువ్వు అయోగ్యుడవైనాను, but yet అయినా కూడా, though you are unapproachable to me, నన్ను సమీపించలేనివాడవు నువ్వైనా but కూడా, let because of my grace, నా కృపను బట్టి let me approach you. నేనే నిన్ను let సమీపిస్తాను. me shine forth my light in your darkness. మీ అంధకారంలో నా తేజస్సును ప్రకాశింపజేస్తాను. ఏంటి? మీ అంధకారంలో నా తేజస్సును మీ అంధకారంలో, మీ చీకటి బ్రతుకులో, మీ చీకటి స్థితిలో నా తేజస్సుని ప్రకాశింపజేస్తాను. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. Because he is saying grace be unto you. ఎందుకనగా కృప మీకు కలుగును. No, not because of the 3 hours of prayer that you're posting me. మీరు పోస్ట్ చేసే ఆ 3 గంటల ప్రార్థన బట్టి కాదు. No. Because of my grace. నా కృపను బట్టి మాత్రమే. Because a faithful witness నమ్మకమైన సాక్షిని బట్టి is there అక్కడ నమ్మకమైన in సాక్షి an ఉన్నాడు గనుక, unapproachable light. సమీపింపరాని తేజస్సులో ఉన్నాడు But గనుక, he says grace be unto you. ఆయన తెలుపుతున్నాడు కృప మీకు కలుగును Though గాక. you don't deserve light, మీరు వెలుగునకు అయోగ్యులైనా కూడా, but yet అయినా because of grace, కృపను బట్టి, because he's greeting charis to you, ఆయన కృప కలుగును గాక అని he's saying తెలుపుతున్నాడు. peace to you. సమాధానం మీకు కలుగును గాక That's అంటున్నాడు. why అందును in బట్టి your darkest moments, మీ అంధకార in your స్థితిలో, time of failures, మీ విఫలమయ్యే it's స్థితిలో because of God's grace, దేవుని కృపను a బట్టి, faithful witness నమ్మకమైన సాక్షిని sent by బట్టి, Father in heaven పరలోకంలో ఉన్న తండ్రి చే is coming పంపబడిన into వాడు your lives మీ జీవితాల్లోనికి to వస్తున్నాడు. bring you light in your darkness. మీ అంధకారంలో వెలుగు Hallelujah. నింపడానికి. హల్లెలూయా. Praise the Lord. దేవుని స్తుతిద్దాం. ఒక్కొక్క పదంలో ఎంత మర్మములు దాగి ఉన్నాయో. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. That's what the faithful witness is. నమ్మకమైన సాక్షి అనగా ఇది. But what is a faithful witness of? Though I told you a దేన్ని bit గురించి now. ఆయన నమ్మకమైన సాక్షి? He is called as a first begotten. ఆది సంభూతుడుగా ఆయన పిలువబడ్డాడు. Okay. In the Bible, in Telugu, there are 2 different words of the begotten. ఏకైక కుమారుడు అనే పదాన్ని 2 అర్థాలలో తెలిపారు. Okay. తెలుగులో Here they happen to bring a word called this. ఆది సంభూతుడు. ఆది సంభూతుడు. ఇక్కడ ఆది సంభూతుడిగా చెప్పబడ్డాడు. Okay. But కానీ in English, ఇంగ్లీష్ లో this is called as first begotten. ఫస్ట్ బిగాటెన్ గా పిలువబడ్డాడు. There's also a word called only begotten. అద్వితీయ కుమారుడు అనే తెలుపబడింది. అద్వితీయ కుమారుడు, ఆది సంభూతుడు. మీకు అయితే 2 words ఉన్నాయి. But for English people, ఇంగ్లీష్ లో మాత్రం there's only one word called begotten, ఒక పదం మాత్రమే ఉంది, బిగాటెన్. which has a prefix to it. దానికి ముందు పదం చేర్చబడింది. Only begotten, అద్వితీయ కుమారుడు, and then the first begotten. ఆది సంభూతుడు. Okay, first begotten. ఆది సంభూతుడు. Let's open to Hebrews chapter number 1 verse 6 and read it. Let me ask you, what does it mean by ఆది సంభూతుడు? ఆది నుంచి ఉన్నవాడు. See? ఇప్పుడు మనం చూస్తాం ఎన్నిసార్లు మీ ఆది సంభూతుడు అనే వర్డ్ వస్తుందో. But we don't know anything about ఆది సంభూతుడు. Only Revelation can unveil what is ఆది సంభూతుడు is. కేవలం ప్రకటన గ్రంథం మాత్రమే తెలుపుతుంది ఆది సంభూతుడు అంటే ఏంటి. Either firstborn in some translations, కొన్ని అనువాదాల్లో Jesus. జ్యేష్ఠ పుత్రుడిగా ఉంది, కొన్ని and in అనువాదాల్లో some places called first begotten. Okay, కొన్నింట్లో అద్వితీయ కుమారుడిగా let's ఉంది. read Hebrew chapter 1 verse 6. హెబ్రీ 1:6 చదువు. And again God brings his firstborn into the world. He says, let all God's angels worship him. ఆయన భూలోకమునకు ఆది సంభూతుని మరలా రప్పించినప్పుడు, ఎవరు ఆది ఆయన అంటే ఎవరు? తండ్రి. ఎవరిని రప్పిస్తాడు? ఆది సంభూతుడిని తీసుకొచ్చినప్పుడు జాగ్రత్త వినండి. దేవుని దూతలందరూ దేవుని దూతలందరూ ఆయనకు నమస్కారం చేయాలని, everybody will worship him. అందరూ ఆయన ఆరాధిస్తారు. Listen. God దేవుడు is bringing this character ఈ వ్యక్తిత్వాన్ని called the first తీసుకొస్తున్నాడు. begotten.
జ్యేష్ఠ పుత్రుడు లేక ఆది ఆది సంభూతుడు. సంభూతుడిని God is saying, దేవుడు when అంటున్నాడు he brings this the first begotten, ఈ ఆది సంభూతుడిని తీసుకొచ్చినప్పుడు then all the angels దూతలందరూ shall worship. Now ఆరాధిస్తారు. if you know a little real rule that I told you long back, God is only worthy to be worshipped. చాలా కాలం నుండి నేను చెప్పాను, కేవలం దేవుడు మాత్రమే ఆరాధనకు యోగ్యుడు, No angels. ఏ దూతలు So if ఆరాధనకు this యోగ్యులు కాదు. only begotten, the first begotten, కనుక ఈ ఆది సంభూతుడు వచ్చినప్పుడు is brought into this world, ఈ భూలోకంలోనికి then తీసుకొచ్చినప్పుడు all angels shall worship him, it seems. దూతలందరూ కూడా ఆయన So ఆరాధిస్తారు. what does that make this first begotten to be? ఈ ఆది సంభూతుడు ఎవరై ఉన్నారు? అర్థమవుతుందా? దేవుడే పంపిస్తున్నాడు మరి. చదువు మళ్ళీ చదువు. ఆయన భూలోకమునకు ఆయన ఎవరు? దేవుడు. మరి ఆయన భూలోకమునకు భూలోకమునకు అంటే ఎక్కడ ఉండాలి? పరలోకంలో ఉండాలి కదా. టూ అడ్రస్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఫ్రమ్ నుంచి రావాలి. ఆయన అంటే ఎవరు? తండ్రి అయిన దేవుడు. భూలోకమునకు ఆది సంభూతుని మరలా రప్పించినప్పుడు దేవుని దూతలందరూ దేవుని దూతలందరూ ఆయనకు నమస్కారం చేయవలనని చెప్పుచున్నారు. ఆరాధించు. నమస్కారం అంటే ఆరాధన. ఓకే, ఆరాధించేదరు. They shall worship. వారు ఆయన ఆరాధిస్తారు. If God is bringing this first begotten దేవుడు ఈ ఆది సంభూతుని తీసుకొచ్చినప్పుడు to the earth, భూలోకానికి all తీసుకొచ్చినప్పుడు angels shall worship. దూతలందరూ కూడా ఆరాధిస్తారు. But if God is only supposed to be worshipped, కానీ దేవుడు మాత్రమే ఆరాధనకు యోగ్యుడు. who is this first begotten then? అప్పుడు ఈ ఆది సంభూతుడు ఎవరై ఉన్నారు? It's God. అది దేవుడే. Okay, God is bringing God. దేవుడే దేవుణ్ణి But who తీసుకొస్తున్నాడు. is this first begotten? కానీ ఈ ఆది సంభూతుడు ఎవరు? Let's read it. Okay, let's read Colossians chapter 1 verse 15 now. కొలస్సీలకు రాసిన పత్రిక 1వ First అధ్యాయం chapter verse 15 says, the Son is the image of the invisible God, who is the firstborn over all creation. ఆయన అదృశ్య దేవుని స్వరూపి అయి ఏంటి? ఎవరు ఇప్పుడు ఈ ఆయన ఎవరు? యేసుక్రీస్తు. ఓకే, మనకు తెలిసింది. ఈయన ఎవరు? అదృశ్య ఆయన అంటే ఎవరు? ఒక ఆయన. ఎవరికైతే తీసుకొచ్చాడు ఆయన. అదృశ్య దేవుని స్వరూపి అయి అదృశ్య దేవుని. అర్థమైందా? ఇందాక దేవుడు పంపించాడు ఈయనకి. ఇప్పుడు ఈయన అంటున్నాడు ఈయన ఎవరు? ఆయన పంపించిన ఆయన. ఆయన ఎవరు? తండ్రి అయిన దేవుడు. ఓకే, మళ్ళీ అదృశ్య దేవుని స్వరూపి అయి అదృశ్య దేవుని యొక్క స్వరూపి అయి సర్వ సృష్టికి ఆది సంభూతుడై ఉన్నాడు. he is the first begotten of all the creation. సర్వ సృష్టికి ఆది సంభూతుడై ఉన్నాడు ఆయన. దేనికి? సర్వ సృష్టికి. He is the first begotten. We'll learn what Adi Sambhutudu or first begotten is. ఆది సంభూతుడు అనగా ఎవరో But తెలుసుకుంటాం. let's concentrate. He is not only the first begotten who is brought to the world where all angels worship, దేవదూతలు ఆరాధించే ఆది సంభూతుడు మాత్రమే కాదు ఈయన, but he is the first begotten of all the creation. సర్వ సృష్టికి ఆది సంభూతుడై ఉన్నాడు ఈయన. Who is the image of God. దేవుని యొక్క స్వరూపమై ఉన్నాడు ఈయన. Okay, let's read verse 18 there. 18వ వచనం చదువుకుందాం. He is the head of the body, సంఘము అను శరీరమునకు ఆయనే శిరస్సు, which is the church, and he is the beginning, ఆయనే ఆది అయి ఉన్నాడు, and he is the firstborn from among the dead. మృతులలో నుండి లేచుటలో ఆది సంభూతుడు ఆయన. What this Adi Sambhutudu or begotten means, he is the one who is the first fruit of resurrection. పునరుద్ధాన ప్రథమ ఫలమై ఉన్నాడు ఈయన. ఆది సంభూతుడు అంటే అర్థం ఏంటి? పునరుత్థానము యొక్క మొట్టమొదటి జ్యేష్ఠ ఫలమై ఉన్నాడు. ఓకే, బాగునండి. ఏమైనాడు? పునరుత్థానము అనగా మరణించి అయిపోయింది అనుకున్న దాని నుంచి చిగురింపజేయబడుట, తిరిగి జన్మించుట, తిరిగి పునరుత్థానముగా మార్చబడిన వాడు అంటే ఆది సంభూతుడు. అర్థమైంది? ఆది సంభూతుడు అంటే ముందున్నాడు కాదు. ఆది సంభూతుడు అర్థం ఏంటి? ఫస్ట్ ఈయన వచ్చాడు. ఈయనే, హీఈస్ ద ఓన్లీ వన్ హూ ఇస్ హ్యాపెన్ టు కమ్ టు లైఫ్. Nobody ever came. I'll come to the examples. ఆయన మాత్రమే మరణం నుంచి జీవంలోనికి వచ్చాడు. ఆయన There's nobody who ever became alive after death. మరణము తర్వాత ఎవరు పునరుద్ధానం చెందలేదు. You say, Pastor, if you don't know the scriptures, please go to the Gospels where Jesus himself happened to raise a man by name Lazarus. బహుశా మీరు పాస్టర్ గారు వెళ్ళి నూతన నిబంధనలో చూడండి, లాజరస్ను లేపాడు యేసే స్వయంగా అని అంటారేమో. Didn't Lazarus die? లాజర్ మరణించలేదా? Pastor, if you say that there is no Jesus didn't die then.
ఆనాడు యేసు మరణించలేదు, Still he didn't die. అయినా అప్పటికే ఆయన But Lazarus మరణించలేదు. died. కానీ లాజరు మరణించాడు, And God raised up from the dead. మరణంలో నుంచి Do లేపబడ్డాడు. you say it's a fake story? అది అబద్ధ కథ అని చెప్తారా? Don't you believe that he was dead and but still he became alive? మీరు నమ్మరా ఆయన మరణించి మరలా లేపబడ్డాడని? Some people who are very well scholared, బైబిల్లో చాలా తత్వజ్ఞానం కలవారు they will say, వాళ్ళు అంటారు, Pastor, didn't you know on the day of Good Friday, మీకు తెలీదా గుడ్ ఫ్రైడే రోజున when water and blood gushed out of Savior's body రక్షకుని శరీరంలో నుంచి రక్తము నీరు and ప్రవహించినప్పుడు went through the streams and happened to touch the graves in Jerusalem? యెరూషలేంలో ఆ ఈ రెండు ప్రవాహంగా మరి సమాధుల్ని తాకినప్పుడు Many dead corpses came alive and started moving around in Jerusalem. అనేక మృతతుల్యాలు లేచి జీవమునొంది యెరూషలేం అంతటా The reason తిరిగాయి. why they're moving in Jerusalem is ఎందుకు యెరూషలేంలో వాళ్ళు తిరుగుతున్నారు? because this uncle who died, ఎవరైతే మరణించారో he died 300 years back. 300 సంవత్సరాల క్రితం Then మరణించారు. Jerusalem and his house was somewhere. అప్పుడు ఆయన యెరూషలేంలో ఆయన ఇల్లు So he's ఎక్కడ coming ఉంది? and seeing himself, where is my house? అందుకని వచ్చి ఎతుకుతున్నాడు, ఎక్కడ ఉంది నా Didn't ఇల్లు? all these people got life back? వీరంతా మరలా వారి జీవాన్ని పొందలేదా? Didn't they woke up from the dead? మరణంలో నుంచి వారు లేపబడలేదా? అర్థమవుతుందా? Then how come you say that Jesus is the one who first died and got resurrected? అప్పుడు మీరు మాత్రం ఎలా చెప్తున్నారు యేసు మాత్రమే These ఆది people should be సంభూతులని? called as the first begotten. వీళ్ళు పిలువబడాలి ఆది సంభూతులుగా. But how come you say Jesus is the first begotten? కానీ మీరు ఎలా చెప్తారు యేసు మాత్రమే ఆది సంభూతుడు? Everybody who raised from that death, ఎవరైతే మరణం నుండి లేపబడ్డారో they lived again, వారు మరలా జీవించారు, but only to die again. కానీ మరలా మరణించడానికి. Lazarus woke up from the death లాజరు మరణం నుండి లేపబడ్డాడు, so that he would live again మరలా జీవించిన and die నిమిత్తము again. మరలా మరణించడానికి His లేపబడ్డాడు. destination was still the death. ఆయన గమ్యం అంతిమంగా But మరణమే. Jesus కానీ యేసు didn't die to die again, మరలా మరణించడానికి He మరణించలేదు. died ఆయన to మరణించలేదు live ఎందుకంటే forevermore. నిత్యత్వంలో జీవించడానికి. Hallelujah! హల్లెలూయా, Hallelujah! హల్లెలూయా. He is not going to taste death ever again. మరలా ఇకను ఆయన మరణం రుచి చూడడు. But he's not only just the first begotten, ఆయన ఆది సంభూతుడు మాత్రమే కాదు, he's first begotten of all the creation. సర్వ సృష్టికి ఆది సంభూతుడు ఈయన. If he is the first begotten of this, ఆయన దీంట్లో ఆది సంభూతుడైతే then there should be second begotten. రెండవ There సంభూతుడు should be కూడా, third begotten. There should be 100 begotten. 100వ ఆది సంభూతుడు కూడా There ఉండాలి. should be 1500 begotten. 1500 There should ఆది be lakhs సంభూతుడు. begotten. లక్షల్లో ఉండాలి ఆది Yes, సంభూతుడు. they all can become begotten only because of the first begotten. వీరందరూ అవ్వగలరు ఎందుకనగా కేవలం ఆది సంభూతుని బట్టే. Because ఎందుకంటే that first begotten ఆ ప్రథమ ఆది is saying సంభూతుడు grace and peace unto you. కృపా సమాధానాలు మీకు కలుగును గాక And అని when he తెలుపుతున్నాడు. said peace unto you, ఆయన మీకు సమాధానం కలుగును the గాక one అని you're supposed to చెప్పినప్పుడు taste death, మరణం రుచి చూడాల్సిన వారు you're going to get resurrected. పునరుద్ధానం చెందుతారు. And that's what happens on the rapture, సంఘం ఎత్తబడటలో అదే సంభవిస్తుంది. where the dead in Christ క్రీస్తులో మృతులైన shall వారు become 565th begotten 566 ఆది సంభూతులుగా మారతారు. and comes up like Jesus యేసు వలే వారు to పైకి never వస్తారు. die again. మరలా మరణించరు. There's never death again. ఇకను మరణం There's ఉండదు. never separation from God again. దేవుని నుండి ఇకను వేరుపరచుట ఉండదు. And that God ఆ దేవుడు is saying చెప్తున్నాడు, peace unto you. మీకు సమాధానం కలుగును We గాక. got peace. మనకి సమాధానం If ఉంది. we got peace, మనకి the సమాధానం wage ఉంది. of sin is death. పాపం యొక్క జీతం మరణం So you అయ్యింది. should die. కనుక మీరు మరణించాలి. And I should kill you for the sins. ఆ పాపాలని బట్టి మిమ్మల్ని చంపాలి. But now I got made peace with you కానీ మీతో ఇప్పుడు సమాధానం ఉంది కనుక because of grace. కృపను బట్టి And peace came. సమాధానం So వచ్చింది. you shall be also begotten కనుక మీరు కూడా ఆది సంభూతులుగా because ఉండాలి. of me. నన్ను బట్టి So you shall live forevermore. కనుక ఇకను మీరు When నిత్యత్వంలో God జీవిస్తారు. is writing book of Revelation and addressing to the churches, దేవుడు ఈ ప్రకటన గ్రంథాన్ని రాస్తూ ఆ సంఘాన్ని He's సంబోధించినప్పుడు not only saying you grace and peace to you, ఆయన కృపా సమాధానాలు మీకు కలుగును గాక అని He's మాత్రమే saying that చెప్పట్లేదు. you shall live forevermore. నిత్యత్వంలో మీరు నివసిస్తారని తెలుపుతున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. దేవుణ్ణి స్తుతిద్దాం. Oh, praise God. దేవుణ్ణి స్తుతిద్దాం. Ah, what a God we got. ఎంత గొప్ప దేవుడు ఉన్నాడు మనకి. Now, in the word, it's called the first begotten. ఆది సంభూతుడిగా ఇక్కడ చెప్పబడింది. So if something that is firstborn, జ్యేష్ఠంగా పుట్టింది ఏదైతే ఉందో then there should be a beginning, right? అది ఆరంభం అవుతుంది. Kada?
There should be beginning. అది ఆరంభం అవుతుంది. So it means that Jesus has a beginning. అనగా యేసుకు ఆరంభం ఉంది. If Jesus has a beginning, he should be having ending. యేసుకు ఆరంభం ఉంటే అంతం కూడా ఉండాలి. So if he's beginning, there's something greater than that is before the beginning is greater than Jesus. ఈయనకి ప్రారంభం ఉంటే ప్రారంభానికంటే ముందుది ఘనమై ఉంటుంది. అర్థమైందా? ఈయనే ప్రారంభం అయితే ప్రారంభం కన్నా ముందున్నది ఈయనకన్నా గొప్పది. ఈయన లేకున్నప్పుడు ఆయన ఉన్నాడు. So he's not about firstborn, means doesn't mean that he has a beginning. ప్రథమ పుత్రుడు లేదా జ్యేష్ఠ పుత్రుడు లేదా ఆది సంపుత్రుడు అనగా ప్రథమ ఫలము అంటే ప్రథమ పుత్రుడు. ఆరంభం ఉందని కాదు అర్థం. Okay, let's open to Exodus chapter 4 verse 22. నిర్గమకాండము 4వ అధ్యాయము 22వ వచనం Come on fast, make it fast. నీవు ఫరోతో ఇజ్రాయేలు నా కుమారుడు నా జ్యేష్ఠ పుత్రుడు. ఏమంటున్నాడు? ఇజ్రాయేలు నా కుమారుడు నా జ్యేష్ఠ పుత్రుడు. ఈ ఇజ్రాయెల్ ఎవరు? Who is this Israel? Jacob. ఎవరు? యాకోబు. Is Jacob firstborn? యాకోబు జ్యేష్ఠ పుత్రుడా? Then how God is making such a blunder? దేవుడు ఎలా ఇంత ఘోర తప్పిదం చేయగలడు? Esau is the firstborn. ఏశావు ప్రథమ పుత్రుడు. God decided that Esau should be the firstborn. దేవుడే నిశ్చయించాడు ఏశావు ప్రథమంగా ఉండాలని. How come Jacob is called as firstborn? ఎలాగు మరి యాకోబు పిలువబడుతున్నాడు So జ్యేష్ఠ there should పుత్రుడు? be some kind of tricky thing in here when God saying that he is my firstborn. ఇక్కడ ఏదో మర్మంతో కూడినది ఉండాలి. అందుని బట్టే దేవుడు తెలుపుతున్నాడు నా జ్యేష్ఠ పుత్రుడు. Which means that the word firstborn doesn't literally means firstborn. జ్యేష్ఠ పుత్రుడు అనగా అక్షరాల జ్యేష్ఠ పుత్రుడు అని It కాదు. means firstborn but not literally meaning firstborn. జ్యేష్ఠ పుత్రుడుగా చెప్పబడుతుంది కానీ జ్యేష్ఠ పుత్రుడు అనే అర్థం కాదు. Let's open to book of Psalms chapter number 89 verse 27. కీర్తన గ్రంథం 89:27. ఇంటికెళ్ళి ఇవన్నీ మీరు ధ్యానించాలి. దేవుడు మీకు ఇంత దీర్ఘంగా ఇంత విశదీకరించి ఇలా చెప్పినప్పుడు మీరు వారమంతా దాన్ని ధ్యానించాలి. ఎందుకంటే అది మీకు ధ్యానిస్తే ఏమొస్తుంది? మీకు దీవెన వస్తుంది. నేను అతన్ని నా జ్యేష్ఠ కుమారునిగా చేయుదును, భూరాజులలో అత్యున్నతునిగా ఉంచదను. God is saying that I will make King Messiah as a firstborn. దేవుడు తెలుపుతున్నాడు మెస్సయాను నా జ్యేష్ఠ కుమారునిగా చేస్తాను. చూడండి, David is prophesying that what God is talking to David. దావీదుతో దేవుడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడో దాన్ని దావీదు ప్రవచిస్తున్నాడు. He's saying, తెలుపుతున్నాడు, my son Messiah నా కుమారుడైన మెస్సయా shall be the King of Kings. రాజుల రాజుగా He ఉంటాడు. is called the firstborn. ఆయనే జ్యేష్ఠ పుత్రునిగా So పిలువబడతాడు. what do you mean by firstborn? ఇప్పుడు జ్యేష్ఠ పుత్రుడు అనగా ఏమి Let's look at this. చూద్దాం. Before that, let's go to Romans 8:29. రోమా 8:29లోనికి వెళ్దాం. ఎందుకనగా తన కుమారుడు అనేక సహోదరులలో జ్యేష్ఠుడగునట్లు దేవుడు ఎవరిలో జ్యేష్ఠుడు? అనేక among we the brethren, సహోదరులైన మనలో he is ఆయన the firstborn. జ్యేష్ఠ పుత్రుడు. If he is the firstborn, ఆయన జ్యేష్ఠ I'm the secondborn, you're the thirdborn, మీరు తర్వాత we all shall live forever because he is the firstborn. ఆయన జ్యేష్ఠ పుత్రుడు గనుక మనం ఇకను నిత్యత్వంలో నివసిస్తాం. Read. ఎందుకనగా తన కుమారుడు అనేక సహోదరులలో జ్యేష్ఠుడగునట్లు దేవుడెవరిని ముందు ఎరిగెనో వారు తన కుమారునితో సారూప్యము గల వారగుటకు వారిని ముందుగా నిర్ణయించెను. Hallelujah. Hallelujah. Not only this Adi Sambutra has the image of God, ఈ ఆది సంబుతునికి మాత్రమే దేవుని స్వరూపం లేదు. but whoever believes and becomes his brethren, ఎవరైతే ఆయన్ని విశ్వసించి సహోదరులుగా he is going to మారతారో give his son's image to them. వారికి ఆయన కుమారుని యొక్క స్వరూపాన్ని If ఇస్తాడు. he is called Jesus Christ, ఆయన యేసుక్రీస్తుగా పిలువబడితే, Jesus the anointed, అభిషిక్తుడైన యేసుగా we the పిలువబడితే, church సంఘమైన మనము are also called as Christians, క్రైస్తవులుగా పిలువబడతాము. which means we are the anointed. అనగా అభిషిక్తులం మనము. Because of Jesus, యేసును బట్టి we got his image. మనకి ఆయన సారూప్యం వచ్చింది. That's why Jesus said, అందును బట్టే యేసు ye అన్నాడు, are my body. మీరు నా శరీరమై An ఉన్నారు. image should have a structure. ఆ శరీరానికి ఒక ఆకృతి ఉండాలి. And the church is the structure of Jesus Christ. ఈ సంఘము యేసుక్రీస్తు యొక్క ఆకృతి అయి ఉన్నది. Hallelujah. Hallelujah. If he is the first begotten, ఆయన ఆది సంభూతుడైతే
ఎప్పుడైతే the church is the second begotten. సంఘము తర్వాత ఆది So the సంభూతులుగా church ఉంటుంది. in Christ shall live forevermore. కనుక క్రీస్తులోని సంఘము నిత్యత్వంలో నివసిస్తుంది. Why? ఎందుకు? Because he is saying charis and shalom to you. ఆయనకి కృపా సమాధానాలు మీకు కలుగును గాక అని Oh, తెలుపుతున్నాను. praise the Lord. Glory to Jesus. యేసుకే మహిమ. Oh, what a God we got. ఎంత గొప్ప దేవుడు ఉన్నాడు Is it మనకి. not blessing after blessing in Revelation? ప్రకటనలో ఆశీర్వాదం వెంబడి ఆశీర్వాదం కలదు కదా. Christian think it is curse after curse, judgments after judgments. విశ్వాసులు అనుకుంటారు శాపం వెంబడి శాపము, తీర్పు వెంబడి తీర్పు అని. But when God declares it, కానీ ఎప్పుడైతే దేవుడే దాన్ని when the తీర్మానిస్తాడు, spirit of wisdom is given to you, జ్ఞానాత్మ మీకు when God అనుగ్రహించబడినప్పుడు, becomes your counselor, దేవుడే మీకు ఆలోచన ఇచ్చేవాడిగా ఉన్నప్పుడు, oh, then everything becomes a blessing in it. అప్పుడు సమస్తము ఆశీర్వాదంగా మారుతుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. But do you mean that if he is the first begotten, which means that he does has a beginning? ఆయన ఆది సంభూతుడు గనక ఆయనకి ఆది లేదా ప్రారంభం అనేది ఉందా? In flesh he had a beginning. శరీర రూపకంగా ఆయనకి ప్రారంభం ఉంది. He was born with that day or conceived on one particular day. ఒకానొక దినాన ఆయన గర్భంలో ఉన్నాడు. Okay. గర్భంలో The రూపింపబడ్డాడు. flesh has a beginning. ఆ శరీరానికి ఒక ఆరంభం The అనేది reason ఉంది. why the flesh should have a beginning is ఎందుకు జననం అనేది రావాలి, ఎందుకు మొదలవ్వాలి అంటే శరీరానికి, because it needs to have an ending. దానికి ఒక అంతం ఉండాలి కనుక. If there is no beginning, ఆరంభం లేకపోతే there cannot be ending. అంతం ఉండదు. If Jesus is not born, యేసు జన్మించకపోతే Jesus cannot die. యేసు If మరణించలేదు. Jesus cannot die, యేసు you మరణించకపోతే when you die, మీరు you మరణించినప్పుడు cannot be resurrected. పునరుద్ధానం For చెందలేరు. you to be resurrected, మీరు పునరుద్ధానం చెందాల్సి he కనుక birthed out, ఆయన జన్మించాడు, died for you, మీ కొరకు so when మరణించాడు. you die, ఆ రీతిగా మీరు because మరణించినప్పుడు he got resurrected, ఆయన పునరుద్ధానుడు we అయ్యాడు all గనుక get resurrected. మనమందరము పునరుద్ధానులమవుతాం. The birth of Jesus is because of the death of Jesus. యేసుక్రీస్తు యొక్క జననం ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు యొక్క మరణం కొరకు. The death of Jesus is because the birth of the resurrected church. యేసుక్రీస్తు యొక్క మరణం ఎందుకనంటే పునరుద్ధానం చెందిన సంఘం యొక్క ఆవిర్భావం కొరకు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise God. దేవుని స్తుతి. Oh my God. This is fresh from God. Listen to this. Listen to this. He said, ఆయన అన్నాడు, I'm the resurrection నేనే and పునరుద్ధానం the life. జీవమును. Okay. What he should say actually? ఏం చెప్పాలి? I'm the life. నేనే జీవాన్ని. The child cooing. పిల్లాడు ఏడుస్తున్నాడు. Okay. So I'm the life. జీవాన్ని. Then died. తర్వాత Then మరణించాడు. should become resurrection. అప్పుడు పునరుద్ధానుడు అయ్యాడు. But God didn't say like that. కానీ దేవుడు అలాగ He చెప్పలేదు. said, I'm the resurrection నేనే and పునరుద్ధానం the life. జీవమును. Why is it coming other way around? ఎందుకు క్రమం తప్పింది? Listen to this. Because ఎందుకంటే the resurrection పునరుద్ధానము is first పునరుద్ధానం మొదట. because he didn't write death in your lives. ఆయన మీ జీవితాల్లో మరణం రాయలేదు. He became life. ఆయన జీవంగా He మారాడు. became death. ఆయనే మరణం అయ్యాడు. So that he became the resurrection. ఎందుకనగా పునరుద్ధానంగా ఆయన So that మారడానికి. only life will be given to you. దాని రీతిగా కేవలం జీవం మాత్రమే మీకు He అనుగ్రహించబడుతుంది. didn't write your name in the death list. మరణపు జాబితాలో మీ పేరు రాయలేదు ఆయన. That's why he said, I am the resurrection and ye are the life because of my resurrection. అందును బట్టి ఆయన తెలిపాడు, పునరుద్ధానమును నేనే, అందును బట్టే మీకు జీవం అనుగ్రహించబడింది. People may think that they buried you. ప్రజలు అనుకుంటారు వారు మిమ్మల్ని పూర్తిగా పూర్తి చేశాము. Like Brother Shankar, Brother Anil, they've been buried. ఎలాగైతే మరణించిన వారు పాతి పెట్టబడ్డారో You may అలాగే think that they're dead. వారు మరణించారు That's why అనుకుంటారు. Paul said they're not dead. అందును బట్టే పౌలు అన్నాడు They're వారు just మరణించలేదు. sleeping. కేవలం వారు Because death నిద్రిస్తున్నారు. is not written in their records. ఎందుకనగా మరణం వారి యొక్క నివేదికలో It's only the రాయబడలేదు. resurrection that's given to them first. కేవలం పునరుద్ధానమే మొదట వారికి Death is అనుగ్రహించబడింది. given only to Jesus Christ. మరణం కేవలం యేసుక్రీస్తుకు మాత్రమే He ఇవ్వబడింది. died for us. ఆయన మన కొరకు So మరణించాడు. we may not die again. మరలా మనం మరణం రుచి But చూడకుండా. resurrection కానీ is పునరుద్ధానం given first. మొదట So అనుగ్రహించబడింది. we may have a life that lives for eternity. నిత్యత్వములో మీకు జీవాన్ని అనుగ్రహించు నిమిత్తం This first begotten, ఈ ఆది సంభూతుడు, this resurrected Savior ఈ పునరుద్ధానుడైన is రక్షకుడు saying, peace be unto you and let grace be unto you. సమాధానం మీకు కలుగును గాక, కృప మీకు కలుగును గాక అని తెలుపుతున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. But just because you happen to have come into this world and been conceived by Mary one fine day, it doesn't mean that it was his beginning. ఒకానొక దినాన మరియ గర్భంలో ఈయన ఉన్నందుకు అది ఆయన ఆరంభం కాదు. Let's open to Micah chapter number 5 verse 2.
మీకా 5వ అధ్యాయము 2వ వచనం చూద్దాం. Oh, hallelujah. హల్లెలూయా. What a God we got. ఎంత గొప్ప దేవుడు. Micah chapter number 5 verse 2. Let me read it. But thou, Bethlehem Ephrathah, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me, that is to be the ruler in Israel, whose goings forth have been from of old and from everlasting. బెత్లెహేము ఎఫ్రాతా బెత్లెహేం ఎఫ్రాతా యూదా వారి కుటుంబంలో. ఎవరికంటున్నాడు? ఓ బెత్లెహేము, దానికి ఇంకొక పేరేంటి? ఎఫ్రాతా. యూదా వారి కుటుంబములలో, యూదా వారి కుటుంబములలో నీవు స్వల్ప గ్రామమైనను, you are little, నీవు స్వల్పమైన దానివైనను, నా కొరకు but for me, ఇశ్రాయేలీయులను ఏలబోవు వాడు, you shall be the ruler of Israel. నీలో నుండి వచ్చును. He's talking about Jesus Christ's birth. యేసుక్రీస్తు జననమును గురించి తెలుపుతున్నాడు. From Judah. యూదా నుండి. He is coming from the tribe of Judah. యూదా గోత్రం నుండి Born వస్తున్నాడు. in Bethlehem. బెత్లెహేంలో But జన్మించాడు. just because he's being born in Bethlehem, కేవలం బెత్లెహేంలో జన్మించినంత or మాత్రాన, just because he's born to Judah, లేదా యూదా గోత్రంలో జన్మించినంత it doesn't మాత్రాన mean that he is starting his life then. అప్పుడు ఆయన జీవితాన్ని ఆరంభిస్తున్నట్లు కాదు. మరేంటి? పురాతన కాలం మొదలుకొని, It is from the old పురాతన కాలం మొదలుకొని till everlasting. శాశ్వత కాలం, From everlasting to everlasting. శాశ్వతము నుండి శాశ్వతము వరకు He is the first begotten. ఆయనే ఆది సంభూతుడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. Now let's come to the third point called Prince of the Kings. భూపతులకు అధిపతి, Evariki? భూరాజులకు అధిపతి. In Isaiah, యెషయా గ్రంథంలో we see him as comes as a Prince of Peace. సమాధానపు రాజుగా ఈయన చూడగలం. చదువు సరే. ఏలయనగా ఆ. మనకు శిశువు పుట్టెను, మనకు కుమారుడు అనుగ్రహింపబడెను, ఆయన భుజం మీద రాజ్యభారం ఉండును, ఆశ్చర్యకరుడు, ఆలోచనకర్త, బలవంతుడైన దేవుడు, నిత్యుడగు తండ్రి. Can you see all the attributes? ఆయనకి ఆపాదించబడినవన్నీ చూస్తున్నారా? These attributes just now we spoke about somebody else, right? ఇది మరొకరిని గురించి ఇంతకు ముందే చర్చించాం కదా? ఎవరి గురించి? పరిశుద్ధ. If it is Holy Spirit, అది పరిశుద్ధాత్మ అయితే, how is it talking about Jesus Christ? ఎలాగో యేసుక్రీస్తు. Oh, now I understood. ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది. When Gabriel came and told Mary, గబ్రియల్ వచ్చి మరియకు the Holy Spirit shall come and give conception into your life. పరిశుద్ధాత్ముడు నీ మీదకి వచ్చినప్పుడు నువ్వు గర్భం She ధరిస్తావు. says, I knew not no man. మరి అంటుంది, నేను పురుషుని ఎరగని దాన్నే. She said, don't worry. అప్పుడు గబ్రియల్ The అన్నాడు, Holy Spirit shall పరిశుద్ధాత్ముడు come upon thee, నీ మీదకి and వస్తాడు, he shall bring forth the conception. అప్పుడు నీవు గర్భం ధరిస్తావు. That's why whatever of the seven spirits are at the throne of God అందును బట్టే దేవుని సింహాసనం ఎదుట ఉన్న ఆ 7 are ఆత్మలు the characters of Jesus Christ in the belly. గర్భంలో ఉన్న యేసు యొక్క వ్యక్తిత్వమై ఉన్నవి. That's why Isaiah is seeing what he saw at the throne of God. John saw it, Isaiah spoke it, and we are hearing tonight. యోహాను ఈ దేవుని సింహాసనం ఎదుట ఏదైతే చూశాడో, యెషయా ఏదైతే తెలిపాడో, ఇప్పుడు మనం సంఘముగా అదే చూస్తున్నాము. Hallelujah. హల్లెలూయా. ఆశ్చర్యకరుడు, ఆలోచనకర్త, బలవంతుడైన దేవుడు, నిత్యుడగు తండ్రి, సమాధానకర్త. That's the word of the read. He came as a Prince of Peace. ఆయన సమాధానకర్తగా వచ్చాడు. That's why he didn't fight. అందును బట్టే యుద్ధం చేయలేదు ఆయన. That's why he didn't really set up his kingdom in this world. అందును బట్టే ఈ భూమి మీద ఆయన రాజ్యాన్ని He స్థాపించలేదు. set up his kingdom, ఆయన రాజ్యాన్ని but స్థాపించాడు, not in this world right now. కానీ ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచంలో లేదు. But one fine day, కానీ ఒకానొక he's going దినాన to return మరలా తిరిగి వస్తాడు, as a King of Kings భూపతులకు అధిపతిగా and the వస్తాడు, Lord of Lords. ప్రభువులకు ప్రభువుగా Revelation వస్తాడు. 19 chapter verse 16. ప్రకటన గ్రంథం 19వ అధ్యాయం 16వ వచనం. ఏమంటున్నారు అక్కడ? రాజులకు రాజు, ప్రభువులకు ప్రభువును అను నామము ఆయన వస్త్రము మీదను తొడ మీదను వ్రాయబడి ఉన్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. దేవుని స్తుతిద్దాం. He's going to come as King of Kings. రాజుల రాజుగా రాబోతున్నాడు. And he's going to take dominion over all of the earthly kings. ఈ భూమి మీద ఉన్న రాజ్యాలన్నిటి మీద ఆధిపత్యం వహిస్తాడు At ఆయన. the present time, ఈ ప్రస్తుత listen to కాలానికి this, Jesus does rule a kingdom, యేసుక్రీస్తు ఒక రాజ్యాన్ని పాలిస్తున్నాడు. but it's not the kingdom that is on this world. ఈ ప్రపంచ సంబంధమైనది కాదు. His kingdom is above. ఆయన రాజ్యము పరలోకంలో But one కలదు. fine day, కానీ ఒకానొక the దినాన king will come from his kingdom. ఆ రాజు తన రాజ్యం నుండి ఏం He చేస్తాడు? shall come as a campaign on this kingdom, ఈ రాజ్యం మీద ఆధిపత్యం వహిస్తాడు. and he comes as a captain of the host.
సైన్యములకు అధిపతిగా ఆయన తిరిగి and వస్తాడు. he takes over all the kingdoms of this world. ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న రాజ్యాలన్నిటి మీద That's why ఆధిపత్యం he's called the వహిస్తాడు. king of all the kings of this world. అందును బట్టే ఈ భూమి మీద ఉన్న రాజ్యాలన్నిటికీ రాజుగా ఆయన That పిలువబడతాడు. God who is so powerful, సర్వశక్తిమంతుడైన ఆ దేవుడు who can take all the kings underneath him, ఆయన కింద సమస్త రాజుల్ని ఆధిపత్యం వహించగల ఈ who can దేవుడు, go upon them, వారి పైకి దండెత్తగల conquer దేవుడు, them, వారిని ఆక్రమించగల ఈ have దేవుడు, dominion over them. వారిపై ఆధిపత్యం That వహించగలిగిన ఈ King of దేవుడు, Kings, ఆ రాజుల రాజు Jesus Christ, యేసుక్రీస్తు, the first begotten, ఆది the సంభూతుడు, faithful witness, నమ్మకమైన is సాక్షి, saying charis and shalom to this place. ఈ ప్రదేశానికి కృపా సమాధానం కలుగును గాక అంటున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Let's read Psalms chapter 2 verse 6 here on the screen. కీర్తనలు 2వ అధ్యాయం 6వ వచనం చూద్దాం. Yet have I set my king upon my holy hill of Zion. నేను పరిశుద్ధ పర్వతమైన సియోను మీద నా రాజును ఆసీనునిగా Ever చేశాను. రాజును? God's king. దేవుని యొక్క రాజు. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is God's king. యేసుక్రీస్తు దేవుని యొక్క రాజు. And he is our king. ఆయన మనకు రాజు. And he shall be king of all kings. ఆ రాజులకు రాజై ఉన్నాడు ఆయన. Because it is God who is setting up that king. ఎందుకనగా దేవుడే ఆయన్ని రాజుగా చేసి And ఉన్నాడు. that king is saying shalom to you. ఆ రాజు మీకు సమాధానం కలుగును గాక అంటున్నాడు. Let's open to Psalm 72 verse 8. కీర్తనలు 72వ అధ్యాయం 8వ What this వచనం king is చూద్దాం. going to do? ఈ రాజు ఏం చేస్తాడో He shall have చూద్దాం. dominion also from sea to sea and from the river and to the ends of the earth. సముద్రం నుండి సముద్రం వరకు, ఎక్కడి నుంచి? యూఫ్రటీస్ నది మొదలుకొని భూ దిగంతముల వరకు, It is from ends of the earth భూమి యొక్క అంతముల to వరకు, the ends of the earth. భూ దిగంతముల వరకు అతడు రాజ్యము చేయును. He shall have dominion. ఆయన రాజ్యం చేస్తాడు. That king who has a power శక్తి కలిగిన ఆ రాజు is greeting us tonight. ఈ రాత్రి మనల్ని శుభములు Now తెలుపుతున్నాడు. let's read once again that wonderful verse in Revelation chapter 1 verse 4. ప్రకటన చదువుదాం. గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 4వ వచనం చదువుదాం. చదువుదాం. అందరూ చదువుదాం ఇప్పుడు. You understood what it is కదా? యోహాను ఆసియాలో ఉన్న 7 సంఘములకు శుభమని చెప్పి వ్రాయనది. ఆగండి. ఎవరు శుభములు? ఆసియాలో ఉన్న 7 సంఘములకు. ఇంకా మాకు ఎవరికి? మాకు. ఎవరు శుభం చెప్తున్నాడు? యోహాన్ చెప్తున్నాడా? ఇంకా వర్తమాన భూత భవిష్యత్ కాలములలో ఉన్నవాని ఎవరైనా ఫాదర్ ఇన్ హెవెన్ అండ్ సింహాసనం ఎదుటనున్న 7 ఆత్మల నుండి అంటే ఎవరు? పరిశుద్ధాత్మ, హోలీ స్పిరిట్ అండ్ నమ్మకమైన సాక్షియు, మృతుల నుండి ఆది సంభూతుడిగా లేచిన వాడును, భూపతులకు అధిపతియు అయిన యేసుక్రీస్తు. ఎవరు? యేసుక్రీస్తు. Now go home and read it more again and then again and then again. You will see the first begotten power being released into your lives. ఇంటికెళ్ళి మరలా చదవండి. ఆది సంభూతుని యొక్క శక్తి మీ ఇళ్లలోకి ప్రసరింపజేయబడుతుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now let's read the next verse. 5లో సగం నుండి మరియు 6 చదువుతున్నాను, వినండి. Unto him that loved us and washed us from our sins in his blood and hath made us kings and priests unto God and his Father, to him be glory and dominion forever and ever. Amen. మనలను ప్రేమించుచు ఎవరిని? Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. Hallelujah. We should really praise him. He loved us. హల్లెలూయా. Oh, praise the Lord. మనలను ప్రేమించుచు తన రక్తము వలన మన పాపముల నుండి మనలను విడిపించిన వానికి మహిమయు ప్రభావమును యుగ యుగములు కలుగును గాక. ఆయన మనలను తన తండ్రియగు దేవునికి, ఎవరికి? Till now we heard that he is God's king. ఇప్పటిదాకా మనము దేవుని యొక్క రాజుగా ఆయన్ని చూసాం. But now he's saying, కానీ ఇప్పుడు ఆయన అంటున్నాడు, because you're washed, మీరు కడగబడినందున, because you loved, మీరు ప్రేమించబడినందున, that's why అందును now బట్టి you ఇప్పుడు మీరు shall be kings రాజులుగా ఉంటారు, and priests. యాజకులుగా ఉంటారు. It is God who is king, right? దేవుడే రాజు కదా. It is Jesus who is the king. యేసు రాజు అయి But ఉన్నాడు. because he loved you, కానీ ఆయన మనల్ని he ప్రేమించినందున, washed you. మనల్ని శుద్ధిలుగా చేసినందున, Not only he is the king of God, దేవుని రాజు ఆయన మాత్రమే కాదు, you are also kings. మీరు సైతం You రాజులే, are priests. మీరు యాజకులై ఉన్నారు. Okay, so now we're going to learn 3 different words in here. ఇక్కడ 3 పదాలు ధ్యానిద్దాం. The first one is మొట్టమొదటిది
మనలను ప్రేమించుచు ప్రేమించు. He loved us. ఆయన మనల్ని ప్రేమించాడు. ప్రేమించాడు. ఏంటి? ప్రేమించాడు. ప్రేమించాడు. What? That's a beautiful title that Jesus has got. యేసుకున్న అత్యద్భుతమైన పదం అది. He loved us. ఆయన మనల్ని ప్రేమించాడు. When I say loved us, what tense it is? ప్రేమించాడు అనగా ఏ పదం అది? Past tense. గత. Past. He loved us. భూతకాలం అంటే అప్పుడు ప్రేమించాడు. ఎప్పుడు? అప్పుడు. Okay? He loved us. ఆయన మనల్ని ప్రేమించాడు. What pastor till now you said he was, he am, he and every దగ్గర ఉన్నాడు అన్నావు. ఇప్పుడేమో లవ్ మాత్రం నాకు తీసుకుని వెనకాల పడేస్తున్నావు కదా. Let's work on it. He loved us. ఆయన మనల్ని ప్రేమించాడు. Oh, hallelujah. హల్లెలూయా. Why did he love us then? ఎందుకు మనల్ని ప్రేమించాడు ఆయన అప్పుడు? Why did he love us? ఎందుకు ప్రేమించాడు? When it says it's loved us, ఆయన మనల్ని ప్రేమించాడు అని చెప్పినప్పుడు it points back to a particular time and a place where Jesus loved us. ఎక్కడ ఎప్పుడు మనల్ని ప్రేమించాడో అక్కడికి తీసుకెళ్తుంది ఈ సందర్భం. ఆయన మనకి ప్రేమించాడు. ప్రేమిస్తున్నాడా? ప్రేమించాడు మీన్స్ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? గడిచిపోయింది. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? గడిచిపోయి. వెన్? ఎప్పుడు? వేర్? ఎక్కడ? ఓకే, వెన్ అప్పుడు. గుడ్. వెన్ అప్పుడు. ఎప్పుడు? వేర్? ఎక్కడ? లెట్స్ సీ వెన్ అండ్ వేర్. ఎప్పుడు ఎక్కడో చూద్దాం. ఇట్ వాస్ at a place called Calvary. కల్వరి అనే ప్రదేశంలో where before you were born, మీరు ఇంకనూ జన్మించక ముందే, the sum total of your sins, మీ పాపముల యొక్క మొత్తము, every burden, ప్రతి భారము, every sin of yours, మీ యొక్క ప్రతి పాపము has been scaled తూచబడింది before you were born. మీరు ఇంకనూ పుట్టక ముందే. And then అప్పుడు he loved you. మిమ్మల్ని ప్రేమించాడు. He loved you so much ఎంతగా ప్రేమించాడంటే that he died and did something on the Calvary. కల్వరిలో మీ కొరకు మరణించి ఒక విషయం జరిగించాడు. ఆయన అన్నాడు, let me grab all the sins of mankind, మానవాళి యొక్క సమస్త పాపాలను తీసుకుంటాను, on this place called Calvary. కల్వరి అనే ప్రదేశం. An angel said, దూత అన్నాడు, well, Arun was not born yet. అరుణ్ ఇంకా పుట్టనే లేదు. He hasn't just started his sins. ఆయన ఇంకా జ్ఞానంలోనికి రాలేదు. He didn't die with his sins. ఆయన పాపంతో ఇంకనూ మరణించలేదు. How can he bring his sin? ఎలాగ ఆయన పాపాన్ని తీసుకొని? He said, ఆయన అన్నాడు, I am, నేను ఉన్నవాడను, అనువాడను, and I shall be. యుగములు ఉండువాడను. So కనుక I know what his sins are all. ఆయన పాపములన్నీ నాకు తెలుసు. Before he doesn't know what's his sum total sins of his. ఆయనకే తెలియదు ఆయన పాపముల మొత్తం ఎంతో. But కానీ నేను, who is present and past and future, భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలంలో అయిన నేను, I've scaled his weight. ఆ భారాన్ని తూచాను. I took his weight. ఆయన భారాన్ని తీసుకున్నాను. I took Ujjwala's weight. ఉజ్వల యొక్క భారాన్ని I took తీసుకున్నాను. Sugna's weight. సుగుణ యొక్క భారాన్ని I took this తీసుకున్నాను. little girl's weight. ఆ పిల్ల యొక్క భారాన్ని I took every one of your weight. ప్రతి ఒక్కరి భారాన్ని I తీసుకున్నాను. calculated it. అంతా లెక్క చేశాను. And I got the sum total of the weight of sin. ఆ పాపం యొక్క భారం మొత్తం వచ్చింది. And I brought it to Calvary. కల్వరికి తీసుకొచ్చాను. On that Good Friday, ఆ గుడ్ ఫ్రైడే దినాన I నేను paid the price. మూల్యం చెల్లించాను. Because ఎందుకంటే I loved. నేను ప్రేమించాను. Because I loved. ఎందుకంటే నేను ప్రేమించాను. Okay, let's say what is that? What does it mean? దాని అర్థం ఏంటో చూద్దాం. Which means దాని అర్థం that ఏంటంటే he showed and demonstrated his love at that place by dying. ఆ ప్రదేశంలో ఆయన మరణించి తన ప్రేమను ప్రదర్శించాడు. Now let's read once again 5th verse. Adi మనలను ప్రేమించుచు తన రక్తము వలన. అంటే ఫస్ట్ ఏం చేశాడు? ప్రేమించాడు. ప్రేమించి తన రక్తము వలన మన పాపముల నుండి మనలను విడిపించిన వానికి మహిమయు ప్రభావమును. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాడు? ప్రేమించాడు. తర్వాత రక్తము, ఫస్ట్ ప్రేమ, తర్వాత సపోజ్ ఉదాహరణకి say that everything come here. Suppose you think that this is my girlfriend. వాళ్ళిద్దరూ ప్రేమించుకుంటున్నారు అనుకోండి. Okay, she is my girlfriend. వాళ్ళిద్దరూ ప్రేమించుకుంటున్నారు. When will I love her? ఎప్పుడు ప్రేమిస్తాడు ఈమెని? When? ఎప్పుడు? When I will love him. ఎప్పుడు ప్రేమిస్తాడు? When he's got some good nice craft and all these things. అందంగా చక్కగా జుట్టు సవరించుకున్నప్పుడు. Okay, right. When he's have nice t-shirt and all these things. మంచి బట్టలు ధరించినప్పుడు. But suppose కానీ ఉదాహరణకి if he's like this. ఇలాగుంటే, అందవికారంగా ఉంటే. And if he's like this. అందవికారంగా ఉంటే. In his tone. చింపబడి ఉంటే. Will I find love with him? ప్రేమ కనుగొనగలరా? Bloody naked fellow. నగ్నంగా ఉన్నవాడు. See his face. అతని మొహం How will I love him?
ప్రేమిస్తారా? First, let me clean him. మొట్టమొదటిగా Let him శుద్ధీకరించాలి, దాన్ని dress him nicely. చక్కగా అలంకరించాలి, Then I will love him. అప్పుడు ప్రేమించాలి. That's what we do. అదే మనం చేస్తాం. When we go to Pelli Chupulu, పెళ్లి చూపులకు వెళ్ళిన how does the Pelli Kuturu come? పెళ్లి కూతురు ఎలాగ వస్తుంది? So how does she come? ఎలాగ వస్తుంది ఆ పెళ్లి? She should come like this. ఆమె అలాగ రావాలి. But కానీ if she's like this ఆమె అలాగ జుట్టు విరబోసుకుని ఉంటే, and comes with a tray, ఒక ప్లేట్ will anybody marry her? ఎవరైనా ఆమెని పెళ్లి See చేసుకుంటారా? that? How beautiful she is. ఎంత అందంగా ఉందా? Can you love her? ఆమెని ప్రేమించగలరా? Who will love her? ఎవరు Who ప్రేమిస్తారు? will marry her? ఎవరు When somebody sees her beauty, ఎవరైతే ఆ అందాన్ని చూస్తారు, when she clings, ఆమె తనకు తాను but if she's శుద్ధీకరించుకో, unclean కానీ ఆమె and she's శుద్ధీకరించుకోకపోతే, like a mad woman, ఒక పిచ్చిదానిలాగా వస్తే, naked నగ్నంగా వస్తే, and being destructed, ఒక నశించిన how వికారంతో can వస్తే, somebody love you? ఎవరైనా ఎలా ప్రేమించగలరు? But do you know the love of Christ? కానీ క్రీస్తు ప్రేమ మీకు తెలుసా? Paul says, పౌలు చెప్తున్నాడు, while we were yet sinners, మనం ఇంకను పాపలమై while we were ఉండగానే, yet sinners, మనం ఇంకను పాపలమై he ఉండగానే, loved us. ఆయన మనల్ని He ప్రేమించాడు. loved us. ఆయన మనల్ని ప్రేమించాడు. Before you were born, మీరు ఇంకను పుట్టక ముందే he loved you. ఆయన మిమ్మల్ని ప్రేమించాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. He loved you ఆయన మిమ్మల్ని ప్రేమించాడు, and then he cleansed you. అప్పుడు మిమ్మల్ని శుద్ధీకరించాడు. Oh, what a love of God is that. ఎంత గొప్ప దేవుని ప్రేమ అది. We మనము cleanse our loved ones, మన ప్రియులైన వారిని and when the beautiful, వారు అందంగా ఉన్నప్పుడు then we bring to church, సంఘానికి saying, తీసుకొస్తాం. this is my beloved. ఇదిగో నాకు ప్రియమైన వారు వీరు. But God, కానీ దేవుడు he didn't do like that. అలా చేయలేదు. He happened to love us ఆయన మనల్ని while we ప్రేమించాడు. were yet sinners, ఇంకను మనం పాపులమై while ఉండగా, we were not born, ఇంకను మనం పుట్టక yet ముందే, we were sinner in his sight at the cross of Calvary. కల్వరి ఎదుట మనం ఆయన దృష్టిలో పాపులమై But ఉండగా, yet he loved us అయినా ఆయన మనల్ని ప్రేమించాడు. despite knowing every sin that we commit, మనం చేయబోయే ప్రతి పాపము ఎరిగి కూడా, despite of your nakedness, మీ నగ్నత్వం ఉన్నాను, despite of your distraught, మీ యొక్క వికారం ఉన్నాను, but yet అయినాను he fell in love with you. ఆయన మీతో ప్రేమలో పడ్డాడు. He said, my bride, నా వధువుగా ఆయన you know పిలిచాడు. how much I love you? ఎంతగా నిన్ను ప్రేమించానో తెలుసా? I can die for you. నీ కొరకు Now మరణించాను. every lover will say that, ప్రతి ప్రేమికుడు ఇలా చెప్తాడు, but I will do it. కానీ నేను చేస్తాను. Before even you will be born, నువ్వు పుట్టక ముందే, before you would know yourself, నీకు నువ్వే తెలియక ముందే I will pay the price. నేను మూల్యం చెల్లిస్తాను. I'll show you my love first. మొదటగా నా ప్రేమ చూపిస్తాను. And he loved every one of you. ఆయన మీలో ప్రతి ఒక్కరిని ప్రేమించాడు, And he died for you మీ కొరకు మరణించాడు. because he loved you. ఎందుకనగా ఆయన మిమ్మల్ని ప్రేమించాడు కాబట్టి. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. God bless you. Let's read Romans 5:8. దేవుడు మన ఎడల తన ప్రేమను వెల్లడిపరచుచున్నాడు. ఎట్లనగా, Etla, మనం ఇంకను పాపలమై ఉండగానే, while we were yet sinners, ఇంకను మనం పాపలమై ఉండగానే he loved us. ఆయన మనల్ని ప్రేమించాడు. He loved us. ఆయన మనల్ని ప్రేమించాడు. He didn't look at sin. పాపాన్ని చూడలేదు He ఆయన. said, I will take care of the sin. పాపాన్ని గురించి నేను బాధ్యత వహిస్తాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. That itself worthy of praising God tonight. అది మాత్రం చాలా దేవునికి స్తుతులు Hallelujah. చెల్లించడానికి. హల్లెలూయా. After loving us, మనల్ని ప్రేమించిన తర్వాత this is what happened. ఇదే జరిగింది. When Jesus loved us at the cross, సిలువనొద్ద క్రీస్తు మనల్ని ప్రేమించినప్పుడు, showing his love to you, మీకు ఆయన ప్రేమను ప్రదర్శిస్తూ, he was pierced ఆయన చీల్చబడ్డాడు. and blood oozed, ఆ రక్తము ధారగా gushed out కారింది. of his intestines, ఆయన ప్రేగులోంచి రక్తం కారింది. gave his life. ఆయన ప్రాణాన్ని అర్పించాడు. And when that blood fell on the sand of Golgotha, గొల్గొతా మట్టి మీద ఆ రక్తం పడగానే you were cleansed. మీరు శుద్ధీకరించబడ్డారు. Before you were born, మీరు ఇంకా నువ్వు పుట్టక ముందే, before you did your sin, మీరు ఇంకా పాపం చేయకముందే your cleansing is already been done. మీ శుద్ధీకరణ అనేది ప్రారంభించబడింది. Hallelujah. హల్లెలూయా. When we stand before God, దేవుని ఎదుట మనం నిలబడినప్పుడు, when he takes us to heaven, ఆయన మనల్ని పరలోకానికి తీసుకెళ్ళినప్పుడు he will show to his father, తన తండ్రికి చూపిస్తాడు. ఆయన, see my loved, ఇదిగో నేను ప్రేమించిన how వారు, beautiful she is. ఎంత అందంగా ఉంది. That's why the angels, when you enter into heaven, they ask you, అందరూ బట్టే దూతలు మీరు పరలోకానికి Are you ప్రవేశించినప్పుడు washed? అడుగుతారు, Are మీరు you washed? శుద్ధీకరించబడినారా? Are you washed in the blood of the Lamb? గొర్రెపిల్ల రక్తంలో మీరు Are your శుద్ధీకరింపబడ్డారా? garments as white? మీ వస్త్రములు తెల్లగా ఉన్నవా? Are they stained in the blood? రక్తంలో ముంచబడినవా? Did you have a blood bath? మీరు రక్తం చే స్నానం చేయబడినవారా? Hallelujah. హల్లెలూయా. He loved us. ఆయన మనల్ని ప్రేమించాడు. From the deep stain of sin, he cleansed us. పాపం అనే ఘోర మరక నుండి మనల్ని So when we శుద్ధీకరించాడు. stand before God, మనం దేవుని ఎదుట నిలబడినప్పుడు God will fall in love with us. దేవుడు మనతో ప్రేమలో పడతాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా.
That's why John said in 1 John 1:9, he said, ఆయన చెప్పాడు, if we confess our sins, మన పాపాలని మనం he ఒప్పుకుంటే is faithful ఆయన నమ్మకమైన వాడు, and just to forgive our sins మన పాపాలను క్షమించుటకు and to నీతిమంతుడు, cleanse us from all unrighteousness, సమస్తమైన దుర్నీతి నుండి మనల్ని శుద్ధీకరిస్తాడు ఆయన. Hallelujah. హల్లెలూయా. To wash us in his own blood meant the ultimate sacrifice of the God of his son. మిమ్మల్ని తన రక్తంతో శుద్ధీకరించే నిమిత్తమై తండ్రి అయిన దేవుడు తన కుమారుని త్యాగం చేశాడు. Hallelujah. Hallelujah. God so loved the world that he gave up his son. దేవుడు లోకంను ఎంతగానో ప్రేమించాడు, తన కుమారుణ్ణి అర్పించేంతగా. Christ loved you so much, క్రీస్తు మిమ్మల్ని ఎంతగానో ప్రేమించాడు, he cleansed you with his blood. తన రక్తంతో మిమ్మల్ని శుద్ధీకరించాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. దేవుని Now in the Old Testament, పాత నిబంధనలో the priests also did some cleansings యాజకులు సైతం కొన్ని శుద్ధీకరణ with the blood of the ఆచారాలు, bullocks and goats and rams. ఎద్దులు మేకలు వాటి యొక్క రక్తం చే శుద్ధీకరణ ఆచారం జరిపారు. But Jesus, కానీ యేసు he cleansed with his blood. తన రక్తంతో మనల్ని శుద్ధీకరించాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. He first loved, మొదటగా ప్రేమించాడు then ఆయన, washed. తర్వాత శుద్ధీకరించాడు. It wasn't that God washed us out of some sense of duty and then loved us. మొట్టమొదటగా శుద్ధీకరించి తర్వాత మనల్ని ప్రేమించలేదు ఆయన. No. He loved us as we were. మనం ఎలాగున్నామో అలాగే ప్రేమించాడు ఆయన. That itself is the big. See, no man, no woman, no husband, no mother, no child can love as they are. ఏ తండ్రి, ఏ తల్లి, ఏ సహోదరి, ఏ సహోదరుడు మనం ఎలాగున్నామో అలాగే ప్రేమించారు. Suppose if Kranti is my would-be wife, ఉదాహరణకి నేను పాస్టర్ గారి భార్య, and if I go and meet her in Pelli Chuplu, పెళ్లి చూపుల్లో కలవడానికి if వచ్చి I say her, you marry me, నన్ను పెళ్లి చేసుకో, I will take care of you nicely. చాలా బాగా I'll take చూసుకుంటాను, you to park. పార్క్ తీసుకెళ్తాను, I will take you to cinema. సినిమాకి తీసుకెళ్తాను, Then I'll take you to Subbaigar Hotel. సుబ్బయ్య గారి హోటల్ తీసుకెళ్తాను. And also, అది మాత్రమే when I కాదు, get mad, నాకు కోపం I will వచ్చి catch hold of hair జుట్టు పట్టుకుంటాను, and I shall bang your head to the wall. గోడకేసి కొడతాను. Will you marry me? నువ్వు నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా? But Christ, కానీ క్రీస్తు despite knowing that you will pierce him, you will kill him, you will do every evil with your sins, yet he loved you. మీరు ఆయన్ని చీల్చివేస్తారని, ఆయన తృణీకరిస్తారని, ఆయన తోలి వేస్తారని తెలిసి కూడా ఆయన మిమ్మల్ని ప్రేమించాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. And then he washed us. ఆయన మనల్ని శుద్ధీకరించాడు. అప్పుడు Okay, let me give you an example. ఒక ఉదాహరణ ఇస్తాను మీకు. Suppose if I had a pair of pants. నాకు ఒక ప్యాంట్ ఉంది అనుకోండి, Okay, manchi pant undi. But it got some stain. దాని మీద ఏదైనా మరక ఉంటే Okay. What would I do? నేనేం చేస్తాను? I will wash it. నేను దాన్ని శుద్ధి చేసుకుంటాను. Why should I wash it? ఎందుకు దాన్ని Could be ఉతుక్కుంటాను? two reasons why I wash that pant and still use it despite of that stain. ఆ మరకున్నా కూడా నేనే ఉపయోగించడానికి రెండు కారణాలు ఉంటాయి. జాగ్రత్తగా ఏంటి? One is ఒకటి, I'm too poor and I have only 2 trousers. కేవలం నాకు రెండు మాత్రమే ప్యాంట్లు కలవు, పేదవాడిని కనుక. So కాబట్టి no matter what the stain is, ఆ మరక ఏదైనా కూడా I will be living with 1 trouser. నేను జాగ్రత్తగా వినండి. ఒకటే ప్యాంటుతో మిగిలిపోతాను. So if I lose this trouser because of a stain, ఆ మరకను బట్టి నేను ఈ ప్యాంటు I will వదులుకుంటే not have an opportunity to wash my other trouser because I'll be wearing every day. ప్రతి దినము ఆ మరక లేని దాన్ని వేసుకుంటాను కాబట్టి ఉతుక్కోవడానికి మరొకటి ఉండదు. I will wash it because I'm too poor and have no more trousers. నేను పేదవాడిని, మరొకటి వేసుకోవడానికి లేదు గనక అదే కారణం చే అది ఆ మరకున్న దాన్ని వేసుకుంటాను. Okay, అర్థమైందన్నమాట? The second reason is రెండో కారణం, that you love the trousers so much. ఎంతగా ఆ ప్యాంట్ని ప్రేమించారంటే, There are some t-shirts and jeans in my closet which I will never wear it, but I'll never give it to anybody too. నా క్లాజెట్లో కొన్ని టీ షర్ట్లు, జీన్స్ ఉన్నాయి, నేను ఎప్పుడు వేసుకోను, ఎవరికి ఇవ్వను కూడా. It's tight now, ఇప్పుడు అవి చాలా టైట్ గా but ఉన్నాయి, I don't want to give it. కానీ అవి ఇవ్వడానికి Because one, మనసు I have hope in God. ఎందుకనగా దేవుళ్ళో నాకు ఆశ ఉంది. One fine day I will get little 6 packs and I'll wear that pant. ఒకానొక దినాన సన్నబడి అప్పుడు అవి వేసుకుంటాను. Similarly, అదే రీతిగా if this pant is stained, ఈ ప్యాంట్కి మరకంటినప్పుడు I will wash it నేను దాన్ని ఉతుక్కుంటాను, and want to keep it దాన్ని ఉంచుకోవాలనుకుంటాను. because ఎందుకంటే it's not because of its cost. దాని ధరను బట్టి కాదు. It's not because I'm poor now. ఇప్పుడు నేను పేదవాడిని I'm కనుక damn వేసుకోవట్లేదు. rich. నేను చాలా I ధనికుడిని, have 100 pants. నా దగ్గర 100 ప్యాంట్లు But ఉన్నాయి. if still I wash this pant and keep it in my closet, ఇంకా దీన్ని ఉతుక్కుని నా దగ్గరే ఉంచుకుంటాను. it కారణం means ఏంటంటే, that దాని అర్థం I ఏంటంటే, love this pant more than the 100 pants that I've got. నాకున్న 100 ప్యాంట్ల కంటే ఈ Oh, మరకంటిందే నాకు ఎక్కువ ఇష్టమని. Do you know what Jesus did on cross of Calvary? కల్వరి శిలువ మీద యేసు ఏం చేశాడో He తెలుసా? had angels and seraphims and holy beings
beings in the heavens. పరలోకంలో ఆయనకి దూతలు ఉన్నారు, సెరాఫులు ఉన్నవి, మరియు కోటానుకోట్ల సైన్యం. Oh, but when he saw you, కానీ ఎప్పుడైతే ఆయన నిన్ను చూశాడు, though you were stained with sin, పాపపు మరక మీకున్నా కూడా but he said, ఆయన అన్నాడు, I'm rich with beings worshiping me. ఈ జీవులన్నీ నన్ను ఆరాధిస్తూ ఉన్నవి, But my love towards this is so much. కానీ దీని పట్ల నాకు ఎంత ప్రేమ ఉందంటే, It doesn't matter it has a stain. దానికి మరకున్నా కూడా I will wash it నేను శుద్ధి and చేస్తాను, still keep it for myself. నా కొరకు దాన్ని అట్టి That పెట్టుకుంటాను. much Jesus loved you. అంతగా దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేమించాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. It's not that he was poor in worshippers. ఆరాధికులు లేనంత పేదవాడు కాదు ఆయన. The tabernacle that Moses built, మోషే నిర్మించిన ప్రత్యక్ష గుడారము, the pattern of Eden garden, అది ఏదెను వనం యొక్క సారూప్యం, or the temple of Solomon, లేదా సొలొమోను మండపమైన or the church, సంఘమైనను, it's a picture of the reality of the temple in heaven. పరలోకంలో ఉన్న ఆలయానికి సారూప్యం ఇవన్నీ. So temple is already there. కనుక దేవాలయం అక్కడ ఉంది, Worship is already there. ఆరాధన ఉంది అక్కడ. We are just trying to become the shadow of it, of what the reality is. వాస్తవానికి ఛాయారూపకంగా మనం ఉన్నాము. If the worship is not because of us, మనల్ని బట్టి ఆరాధన లేదు, but despite of the heavenly angels and seraphims and cherubims and holy beings around his throne worshiping, holy, holy is the Lord God Almighty forever and ever, yet he loved you so much that he wanted to cleanse you. పరలోకంలో ఉన్న దూతలు, సెరాపులు, కెరూబులు, ఆ జీవులు నిత్యము శాశ్వత కాలం నుండి శాశ్వత కాలం వరకు ఆయన్ని శుద్ధుడు 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 అని ఆరాధిస్తున్నా కూడా ఆయన మిమ్మల్ని ఎంతగా ప్రేమించాడు అని అంటే, మీ కొరకు ప్రాణం ఇచ్చేంతగా. He is not poor in worshippers. ఆరాధికులు లేనంత పేదవాడు కాదు He is ఆయన. not poor of temples. ఆయనకి దేవాలయం లేనంత పేదవాడు కాదు. He is in love with you మీతో ఆయన ప్రేమలో ఉన్నాడు. while you were yet sinners. ఇంకాను మీరు He పాపులై loved you ఉన్నప్పుడే first. మొదటగా మిమ్మల్ని ప్రేమించాడు, He washed you later. తర్వాత Let's శుద్ధీకరించాడు. read Titus chapter 3 verse 5 fast. తీతు 3:5 చూద్దాం. Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. మనము నీతిని అనుసరించి చేసిన క్రియల మూలముగా అమ్మా కాక, తల్లి నాయనలారా, దేని బట్టి మనము నీతిని అనుసరించి చేసిన క్రియల మూలముగా కాక, కాక తన కనికరము చొప్పుననే తన కనికరం చొప్పున పునర్జన్మ సంబంధమైన స్నానము ద్వారా తిరిగి జీవించే స్నానం ఇచ్చాడా. పరిశుద్ధాత్మ మనకు నూతన స్వభావము The కలగజేయడం ద్వారా Holy Spirit is giving a new life to us. పరిశుద్ధాత్ముడు మనకి నూతన స్వభావం అనుగ్రహిస్తున్నాడు. Why? ఎందుకు? Because they are in the process of washing. మనల్ని శుద్ధీకరించే పనిలో ఉన్నారు వారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. The cross of Calvary కల్వరి సిలువ is the biggest dry cleaning and the washing machine ever lived on this planet. It washed all the sins at one time. ఒక్కసారి సమస్త పాపపు మరకలు పోగొట్టిన ప్రదేశం అది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. దేవుని స్తుతిద్దాం. He washed you and he loved you and then he washed you. ఆయన మొదటగా మిమ్మల్ని ప్రేమించి తర్వాత శుద్ధీకరించాడు. Before Jesus ever did, యేసు చేయక ముందే Isaiah prophesied about it. యెషయా దాని గురించి ప్రవచించాడు. Let's read Isaiah chapter 44 verse 22. యెషయా 44:22 వచనం. He says, I've blotted out as a thick cloud thy transgressions and as a cloud thy sins written unto me, for I have redeemed thee. మంచు విడిపోవునట్లుగా నేను నీ అతిక్రమములను, మబ్బు తొలగునట్లుగా నీ పాపములను తుడిచివేసి ఉన్నాను. మంచు ఏమో తెలుసా, వెట్టొస్తే విడిపోతుంది. తర్వాత మబ్బు తొలగునట్లుగా మబ్బు నీ ఏమైతుంది, పాపములను. మబ్బు వచ్చినప్పుడు సూర్యుడికి కాంతిని ఆపేస్తుంది, తర్వాత ఏమైతుంది, తొలగిపడుతుంది. ఆ విధముగా నీ పాపములను తుడిచివేసి your ఉన్నాను. sins have been cleansed away. It has been come out of the way to me and you. Now I can see you clearly, holy, beautifully. నీ పాపములు ఆ రీతిగా తొలగించవేయబడినవి. ఇప్పుడు నీకు నేను స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాను. నాకు నీవు Return unto స్పష్టంగా me. నా యొద్దకు మళ్ళుకొనుము. Hallelujah. Hallelujah. For I have redeemed thee. నేను నిన్ను విమోచించి ఉన్నాను. ఏం చేశాడు, విమోచించి ఉన్నాను. పైసలు ఇచ్చి తీసుకున్నాడు, తన ప్రాణం ఇచ్చి తీసుకున్నాడు నీకు. Hallelujah. He loved us ఆయన మనల్ని ప్రేమించాడు, and washed us. శుద్ధీకరించాడు. For what? దేనికి? To become, the next point is to become the kings and priests. రాజులుగా యాజకులుగా మనల్ని చేయడానికి. ఏం చేయడానికి? రాజులుగా యాజకులుగా చేయడానికి. Hallelujah. హల్లెలూయా. It would have been enough for God to love us and cleanse us. కేవలం మనల్ని ప్రేమించి శుద్ధీకరిస్తే సరిపోయేది దేవుడికి. కదా? But God is not like that. కానీ దేవుడు అలా కాదు. He wants to show how much he loves you. ఎంతగా మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడో He who said చూపించాలనుకుంటున్నాడు. he will share no glory, his glory with none.
ఆయన తన మహిమను ఎవరితో పంచుకోనని చెప్పినాడు. But now, కానీ ఇప్పుడు he says, you are my half. నాలో సగం నువ్వు You అంటున్నాడు. are the flesh of my flesh and bone of my bone. నా రక్తములో రక్తము, శరీరం Or మాంసంలో let me మాంసమైన paraphrase it. నేను వివరిస్తాను. You are my righteousness of my righteousness, and you are my holiness of my holiness. నీవు నా నీతిమత్వం అయి ఉన్నావు, నా పరిశుద్ధత అయి ఉన్నావు. It's not you. నువ్వు కాదు, That is not yours. ఇది నీది కాదు. అర్హత As I drew Eve out of Adam, ఎలాగైతే ఆదాము నుండి అవ్వను తీశానో similarly, అదే రీతిగా on the cross, సిలువ మీద thank God for that Roman soldier. ఆ రోమా సైనికుని బట్టి When he దేవునికి pierced it, కృతజ్ఞత. ఎప్పుడైతే ఆయన శరీరాన్ని You పొడిచాడో came out మీరు బయటికి వచ్చారు. as my righteousness, నా నీతిమత్వంగా as my బయటికి holiness. వచ్చారు. నా పరిశుద్ధతగా You బయటికి are the వచ్చారు. blood of my blood and flesh of my flesh and bone of my bone. నా రక్తంలో రక్తమై ఉన్నావు, శరీరంలో శరీరమై ఉన్నావు, నా Hallelujah. ఎముకల్లో ఎముకవై ఉన్నావు అన్నాడు. But God didn't stop there. కానీ దేవుడు అక్కడితో ఆగలేదు. He goes far beyond it. దానికి మించి వెళ్ళాడు ఆయన. And he says ఆయన అంటున్నాడు, that these shall be kings, Lord. వీరు రాజులుగా ఉంటారు దేవా. Father, తండ్రి, as I am your king, నేను నీ రాజును I want కనుక my beloved to be also king. నా ప్రియులు కూడా రాజులుగా ఉండాలనుకుంటున్నాను. God said, but your church is huge. నీ సంఘం చాలా పెద్దది, How many people are there? చాలా పెద్దది. Jesus said, యేసు అన్నాడు, it doesn't matter. అది విషయమే కాదు, You're so big. పెద్దగా Your ఉండొచ్చు, kingdom is so great. నీ రాజ్యం I చాలా want గొప్పది. everyone to be kings. ప్రతి ఒక్కరు రాజులుగా I want ఉండాలనుకుంటున్నాను. everyone to be priests. ప్రతి ఒక్కరు యాజకులుగా ఉండాలని Because that కోరుకుంటున్నాను. endorses my love to my beloved. ఎందుకనగా అది మాత్రమే నా ప్రియుల పట్ల నా ప్రేమను తెలుపుతుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now this was more than it was to Adam in Eden. ఏదెను వనంలో ఆదాముకు మించినది ఇది. When Adam was in Eden, ఏదెను వనంలో ఆదాము ఉన్నప్పుడు how blessed was it? ఎంత ఆశీర్వాదకరం అది. He walked with God. దేవునితో He నడిచాడు, talked అతను with God. దేవునితో మాట్లాడాడు. Was it not blessing? అది There's ఆశీర్వాదం no కాదు. sin. పాపం లేదు అక్కడ. It was God always. ఎప్పుడు They దేవుడే. never toiled. వారికి చెమట There's పడలేదు, no sin. వారికి పాపం There's no లేదు, old age. వృద్ధాప్యం లేదు, There's no wrinkles. చర్మం మడతలు లేవు, There's no death. మరణం లేదు. Was it not good? అది మంచిది కాదా? But కానీ what Jesus did on Calvary కల్వరిలో యేసు ఏదైతే is చేశాడో, greater than what it was in Eden Garden and with Adam and Eve. ఏదైనా వనంలో ఆదాము అవ్వలకు మించినది చేశాడు ఇక్కడ. Because the Bible says, బైబిల్ ఇలా సెలవిస్తుంది, whenever they heard God coming in the cool of the day, ప్రతి చల్లని పూట దేవుడు వచ్చే స్వరం వారు విన్నప్పుడు they used to come వారు వచ్చేవారు. because God was coming. ఎందుకనగా దేవుడు The వస్తున్నాడు, ruler was coming. అధిపతి వస్తున్నాడు, The one who is powerful is coming. శక్తివంతుడైన వాడు And వస్తున్నాడు. he, as his children, ఆయన పిల్లలుగా as he is obedient, they used to come. వారు వచ్చేవారు. And whatever God said, దేవుడు ఏదైతే they చెప్పాడో, said, yes, daddy. అవును తండ్రి. Eve said, yes, daddy. అవ్వ కూడా అవును తండ్రి అని, Okay, daddy. సరే తండ్రి. And everything what God said, దేవుడు చెప్పిన ప్రతి they said, yes, daddy. సరే అంటున్నారు. But here, కానీ ఇక్కడ when Christ died for you, క్రీస్తు మీ కొరకు మరణించిన, loved you, క్రీస్తు మిమ్మల్ని washed ప్రేమించాడు, you, శుద్ధీకరించాడు. but when he takes you up to heaven, కానీ పరలోకానికి మిమ్మల్ని he తీసుకెళ్ళినప్పుడు says, ఆయన అంటాడు, if I'm king, నేను రాజునై, he is king. అతను రాజే. Hallelujah. Hallelujah. If I got a crown, నాకు కిరీటం ఉంటే he's got a crown. అతనికి కిరీటం If I got a ఉంటుంది. scepter, నాకు ఒక రాజదండం ఉంటే he's got a scepter. అతనికి If రాజదండం I ఉంటుంది. rules, నేను they పరిపాలిస్తే rule. వారు సైతం It is so పరిపాలిస్తారు. equivalent to us now. ఇప్పుడు మనతో సమానులు. Then అప్పుడు I used to come in the particular time. ఒకానొక సమయంలో నేను వచ్చేవాడిని. But now కానీ ఇప్పుడు they are my better half. ఇప్పుడు వారు నా యొక్క భాగస్వాములు. Though they were bitter half, వారు ఇంతకు ముందు చేదైన భాగస్వాములు. but because of the blood, కానీ రక్తాన్ని బట్టి, because of the blood, రక్తాన్ని because of the బట్టి, righteousness, నీతిమత్వాన్ని బట్టి they are now sweet as honey. ఇప్పుడు తేనె వలె మధురంగా ఉన్నారు. And that's why అందును బట్టి they are my better half. నా భాగస్వాములు. If I reign, నేను they పరిపాలిస్తే reign. వారు పరిపాలిస్తారు. Hallelujah. Hallelujah. You know why Jesus said, let thy kingdom come upon earth as it is in heaven? ఎందుకు దేవుడు చెప్పాడో తెలుసా? నీ రాజ్యము భూమి మీద పరలోకమందు ఉన్నట్లు భూమి యందు. ఉండనుగా. Why? ఎందుకు? So that you would become kings on మీరు this earth. మీరు ఈ భూమి మీద రాజులుగా ఉండటానికి, Not your degrees, మీ డిగ్రీలను బట్టి not your కాదు, certificates, మీ సర్టిఫికెట్లను not బట్టి your కాదు, goodness, మీ not your మంచితనాన్ని బట్టి prayers. కాదు, మీ ప్రార్థనలు కాదు. God said, దేవుడు if చెప్పాడు, I am king నేను రాజునైతే, and if I loved you, నేను మిమ్మల్ని if I ప్రేమిస్తాను, washed you, మిమ్మల్ని then you are శుద్ధీకరిస్తాను, king. మీరు కూడా You రాజే. shall reign on this earth ఈ భూమి మీద మీరు as I పరిపాలించాలి. reign above, ఎలాగైతే నేను so పరలోకంలో you shall reign పరిపాలిస్తున్నానో below. మీరు భూమి మీద You're పరిపాలించాలి. not only king, రాజులుగా మాత్రమే but కాదు, you are priest.
యాజకులు కూడా. What is priest? యాజకులు ఎవరు? Priest is a mediator between the men and God. దేవునికి మరియు మానవులకి మధ్య వీరు మధ్యవర్తులు. What God says, దేవుడు ఏదైతే they చెప్తాడో come and say to people. వారు వచ్చి ప్రజలకు చెప్తారు. What people say, ప్రజలు ఏదైతే they come and వినవిస్తారో come to God. దేవునికి వివరిస్తారు. God said, దేవుడు if అన్నాడు, I am the high priest in heaven, పరలోకంలో నేను ప్రధాన then యాజకుడిని my అయితే beloved, నా ప్రియులు everybody are not just kings, కేవలం రాజులు but మాత్రమే they are కాదు, also priests. యాజకులు కూడా. What, Lord? ఏంటి దేవా? Priests? యాజకుల. Priests are supposed to bring the message of God to the people. యాజకులు దేవుని యొక్క సందేశాన్ని ప్రజలకు తీసుకొని రావాల్సిన Yes, వారు. that's why I'm teaching you Revelation. అందును బట్టే ప్రకటన గ్రంథాన్ని So మీకు you would go బోధిస్తున్నాను. and preach the gospel to all the ends of the earth. అందును బట్టే సువార్తను భూది గంతముల వరకు మీరు తీసుకెళ్ళాలి. You will tell the word of God to the people. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ప్రజలకు You తెలపాలి. will tell what the needs and pray to me, and I will answer you, because if he is my priest, you are my priest too. వారి ప్రార్థన విన్నపాలు మీరు నా యొద్దకు తీసుకురావాలి. ఎందుకనగా ఆయన యాజకుడు కనుక మీరును యాజకులై ఉన్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Kings and priests రాజులు మరియు unto యాజకులు him. ఆయనకి. Oh, what a blessing is it. ఎంత ఆశీర్వాదం. Hallelujah. హల్లెలూయా. We are kings. మనము రాజులం. We are God's royalty, దేవుని యొక్క రాజరికము రాజత్వమై ఉన్నాం. having authority and status. మనకు అధికారము మరియు ఒక స్థాయి కలదు. We are priests, మనం యాజకులం. God's special servants. దేవుని యొక్క ప్రత్యేక We సేవకులం. are called as GS2, by the way. God's special servants. దేవుని ప్రత్యేక సేవకులు. Hallelujah. హల్లెలూయా. We are ordained. మనం నియమించబడిన వారం. Hallelujah. హల్లెలూయా. We've been consecrated. మనం ప్రత్యేకపరచబడిన వారం. We've been set holy. పరిశుద్ధులుగా ఉంచబడిన వారం. Hallelujah. హల్లెలూయా. Why? ఎందుకు? To become the priest to God. దేవునికి యాజకులగుటకు. Hallelujah. హల్లెలూయా. But do you know, కానీ మీకు తెలుసా, in all of the Old Testament, పాత నిబంధన అంతట్లో these two are totally two different departments. ఈ రాజులు మరియు యాజకులు రెండు వేర్వేరు విభాగాలు. It was never a time, a period that one individual could operate in these two dimensions ever. ఏ కాలంలో కూడా ఈ రెండు పార్శ్వాల్లో పనిచేసిన వారు లేరు. Either he was king ఒక రాజుగా ఉన్నాడు or he's priest. లేదా యాజకుడిగా ఉండేది. Either he is from Levite లేవి వంశం నుండి or he's from Judah. లేదా యూదా వంశం నుండి. From one who is from Judah యూదా నుండి వచ్చిన వారు can never become a priest. యాజకులుగా ఉండలేరు. One who has come from Levite లేవి వంశం నుండి వచ్చిన can వారు never come from Judah. యూదా గోత్రంలోనికి రాలేరు. If you remember in Daniel, I told you, Jesus యేసు is coming from Mary. మరియా నుండి వచ్చాడు. But Mary కానీ మరియా happened to be espoused to Joseph. యోసేపుకు ప్రదానం చేయబడింది. But Joseph, యోసేపు listen to this, happens to come from Judah family. యూదా వంశంకి చెందినవాడు. Mary మరియా comes from Levi family. లేవి వంశానికి చెందినది. అర్థమవుతుందా? Mary comes from Levi family. మరియా లేవి వంశానికి చెందిన. Joseph comes from Judah family. యోసేపు యూదా That's గోత్రానికి why he's చెందినవాడు. called son of David. దావీదు కుమారుడిగా పిలువబడ్డాడు. Jesus is called son of David. యేసు దావీదు కుమారుడిగా Joseph పిలువబడ్డాడు. యోసేపు is coming from Judah family యూదా గోత్రం నుండి వచ్చినవాడు. and taking care of this baby. ఈ పిల్లాడి సంరక్షణ The చూసుకున్నాడు. historian says, చరిత్రకారులు ఇలా according to the చెప్తారు. law, ధర్మశాస్త్రం ప్రకారము married parents never had any boy, మరియా తల్లిదండ్రులకి కుమారుడు లేడు, only daughters. కేవలం కుమార్తెలు So మాత్రమే whoever ఉన్నారు. the son-in-law comes in, కనుక ఎవరైతే అల్లుడు వస్తాడో he becomes the son. ఆయన కుమారుడుగా He becomes the పరిగణించబడతాడు. son. ఆయన కుమారుడుగా So suddenly, పరిగణించబడతాడు. అకస్మాత్ Judah came into Levi, యూదా లేవి వంశానికి and Joseph becomes son from Judah to Levi. యోసేపు యూదా నుండి లేవికి కుమారుడిగా So when Jesus is స్వీకరించబడ్డాడు. called as the son of Mary and Joseph, యేసు యోసేపు మరియల కుమారుడిగా he's పిలువబడినప్పుడు holding the Levites and the Judah in his two hands. ఆయన రెండు చేతుల్లో యూదా మరియు లేవి Because he's the గోత్రాల్ని only king and he's only the priest. యూదా మరియు లేవి గోత్రాలని వహించాడు. ఎందుకనగా ఆయనే రాజు, ఆయనే ప్రధాన You know యాజకుడు. why all this happened? ఎందుకు ఇదంతా జరిగిందో So that when తెలుసా? you come out of him, మీరు ఆయనలో నుండి you వచ్చినప్పుడు are a part of Levite, a part of Judah. మీరు లేవిలో నుండి యూదాలో నుండి భాగమై You are a ఉన్నట్లు. king and a priest. ఒక రాజుగా యాజకులుగా ఉండునట్లుగా. Hallelujah. Hallelujah. You are a king and a priest. మీరు ఒక రాజు మరియు యాజకులు. But when Uzziah, when Uzziah did something, ఉజ్జియా ఒక పని చేసినప్పుడు go home and read in 2 Chronicles chapter 26. రెండో దిన వృత్తాంతంలో 26వ English will అధ్యాయం indicate, okay? 2 Chronicles chapter 26, read verse 16 to 23. రెండో దిన వృత్తాంతములు 26వ అధ్యాయం చదవండి. 16 నుంచి 23 వరకు. Uzziah did something. ఉజ్జియా ఒక పని చేశాడు. He mixed being a king, ఆయన రాజుగా ఉన్నవాడు. he mixed the priesthood.
యాజకత్వాన్ని కలిపేశాడు, just like Saul. సౌలు వలె. What is the greatest sin that Saul did? సౌలు చేసిన ఘోర That తప్పిదం, he ఘోర పాపం offered ఏంటి? sacrifice what Samuel was supposed to offer. సమూయేలు అర్పించవలసిన బలిని సౌలు అర్పించాడు. So whenever the king mixed with the priest, ఎప్పుడైతే ఈ రాజు యాజకత్వంతో కలిశాడో, when king did priestly work రాజు యాజకత్వం or చేసినప్పుడు priest did kingly work, లేదా యాజకుడు రాజు పని చేసినప్పుడు it was a curse. అది శాపమై ఉన్నది. But on the cross, కానీ శిలువ మీద this God ఈ దేవుడు, who is from the tribe of Levi, లేవి వంశం who నుండి is from వచ్చిన the ఈ tribe దేవుడు, of Judah, యూదా గోత్రం నుండి వచ్చిన ఈ దేవుడు happened to reciprocate what was a curse to us. ఏదైతే శాపంగా ఉందో దాన్ని మన కొరకు And మార్చివేశాడు. he became a priest ఆయన యాజకుడిగా మారాడు, and is going to come as a king of kings. రాజుగా So రాబోతున్నాడు. you and I కనుక నువ్వు నేను in the heaven పరలోకంలో shall be priests and kings. యాజకులుగా మరియు రాజులుగా ఉంటాము. Well, as a pastor, when we go to heaven, I'll become priest and king. మీరు అనొచ్చు, పాస్టర్ గారు పైకి వెళ్ళినప్పుడు నేను రాజుగా యాజకునిగా ఉంటానా అని. Yes. అవును, But కానీ Jesus said, యేసు అన్నాడు, if you pray, మీరు let ప్రార్థించండి, thy kingdom come on earth as it is in heaven. పరలోకంలో ఉన్న మాదిరిగా Pardon? భూమి మీద నీ రాజ్యం వచ్చినట్లుగా అని Which చెప్పినప్పుడు, means అనగా the one who is supposed to be king in the heavens, పరలోకంలో రాజుగా ఉన్నవాడు నీవు can be also king on the earth. భూమి మీద సైతం రాజుగా If ఉంటావు. God's kingdom gets expanded, దేవుని రాజ్యం వ్యాపించినప్పుడు your kingdom gets expanded. మీ రాజ్యము If the వ్యాపిస్తుంది. king comes here to rule, ఇక్కడికి ఆ రాజు పరిపాలించడానికి you will వచ్చినప్పుడు rule your own kingdom. మీరు మీ రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. That's what the blessing that is in the 5th and 6th verses. ఆ ఆశీర్వాదము 5, 6 వచనాల్లో కలదు. Hallelujah. Let's read 1 Peter 2:9 and closes. మొదటి పేతురు 2:9 చదివి ముగిద్దాం. But ye are a chosen generation. Indi? మీరు ఎన్నుకొనబడిన జనాంగమై ఉన్నారు. When ఎన్నుకోబడిన జనాంగం. God picked you. దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు By మిమ్మల్ని. name, picked you. Hallelujah. మీ Picked you. Hallelujah. Picked you. He picked you. పేరున మిమ్మల్ని ఎన్నుకున్నాడు దేవుడు. For what? దేని కొరకు? To become a royal priesthood రాజరికమైన యాజకత్వం చేయడానికి, and a holy nation. ఒక పరిశుద్ధ జనాంగంగా A ఉండడానికి, peculiar people. ప్రత్యేక జనాంగంగా That ye ఉండడానికి, should shew forth the praises of him who hath called you out of the darkness into his marvelous light. మీరు చీకటిలో నుండి Ah. ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి. Ela? When people see you, they get mesmerized. ప్రజలు మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు It is a ఆశ్చర్యపోతారు. surprise. You are supposed to be a sinner. How could you become so holy all of a sudden? పూర్తి పాపి అయిన మీరు ఎలాగో అకస్మాత్తుగా పరిశుద్ధులుగా మారారని ఆశ్చర్యపోతారు. Suddenly, the appearance of light shines in your darkness. అకస్మాత్తుగా మీ అంధకారంలోనికి వెలుగు Why? ప్రవేశించింది. ఎందుకు? మీరు చీకటిలో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి మిమ్మును పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను ప్రచురము చేయు నిమిత్తము ఏర్పరచబడిన వంశమును, రాజులైన యాజక సమూహమును, పరిశుద్ధ జనమును, దేవుని సొత్తైన ప్రజలునై ఉన్నారు. You are his people. మీరు ఆయన ప్రజలై A ఉన్నారు. chosen generation. ఎన్నుకొనబడిన A జనాంగం, royal priesthood. రాజులైన యాజక సమూహం, మీరు Holy nation. పరిశుద్ధ జనమై ఉన్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Holy nation. పరిశుద్ధ జనమై A ఉన్నారు. holy nation. Hallelujah. Glory to God. Let's read the glory and dominion. To him be glory and dominion forever. ఆయనకే మహిమ ప్రభావము యుగ యుగములు కలుగును గాక. When we say this, మనం ఇది చెప్పినప్పుడు we are not giving glory and dominion to Jesus. మనం యేసుకి ఇవి ఆపాదించట్లేదు మహిమ ప్రభావము. When we are saying మనం మహిమ చెప్పినప్పుడు ప్రభావము నీకే చెల్లును గాక అంటే, it doesn't mean that we are giving him, మనం ఆయనకి ఇవ్వట్లేదు ఇవి, but కానీ we are seeing him మనం ఆయన్ని చూస్తున్నాము. and saying you are glory and you have dominion. నీకు మహిమ కలదు, ప్రభావం కలదు అని చెప్తున్నాం. You are in glory. నీవు మహిమలో ఉన్నావు, You are glory. నీవే మహిమయ్య ఉన్నావు. See, if you look at me, మీరు నన్ను చూసినప్పుడు how am I looking? ఎలా కనిపిస్తున్నాను? I'm in 3-piece suit 3-piece సూట్ with a black వేసుకున్నాను, shoe. బ్లాక్ షూ వేసుకున్నాను. With a Prada, devil wears a Prada, but here even pastor wears a Prada. So Prada, I wear. ప్రాడా అనే కళ్ళద్దాలు పెట్టుకుని ఉన్నారు. I'm looking handsome, huh? అందంగా కనిపిస్తున్నారు. Why? ఎందుకు? What are you? Because you're saying మీరు చెప్తున్నందుకు, you're wearing Prada. ప్రాదా వేసుకున్నందుకు మీరు అందంగా ఉన్నారనా? That's why am I wearing? అందుని బట్టే ధరిస్తున్నానా? Because I'm wearing. నేను That's ధరిస్తున్నాను. why you're saying. మీరు చెప్తున్నారు. When we say glory to Jesus, మనం యేసుకు మహిమ అని we're not చెప్పినప్పుడు giving glory to Jesus. మనం యేసుకు మహిమను We're bringing ఆపాదించట్లేదు. glory of
Jesus in this place. ఈ ప్రదేశంలోనికి యేసు యొక్క మహిమను తీసుకొస్తున్నాం. Hallelujah. హల్లెలూయా. When we say you have dominion, నీకు ఆధిపత్యం ఉంది అని మనం it doesn't చెప్పినప్పుడు mean that we are saying have dominion. ఇక్కడ ఆధిపత్యం ఉందని కాదు. We are saying you have dominion. నీకు ఆధిపత్యం కలదు. Thank you for bringing this dominion down. ఆ ఆధిపత్యాన్ని కిందకి తీసుకొచ్చినందుకు నీకు స్తోత్రం. Hallelujah. హల్లెలూయా. Jesus యేసు is what we are trying to praise him, is what he is. మనం ఏదైతే ఆయన స్తుతిస్తున్నామో అదే ఆయన అయి ఉన్నాడు. Some of you, కొంతమంది when you come to church, listen to this. సంఘానికి వచ్చినప్పుడు Like a mouse with a squeaky voices. Yeah. పిచ్చి గొంతులతో అరుస్తారు. You come to church. సంఘానికి You know వస్తారు. what a mouse does? ఎలకేం చేస్తుందో In the తెలుసు. night time, రాత్రిళ్ళు it comes slowly when lights are off. పూర్తి చీకటిగా ఉన్నప్పుడు వస్తుంది. It comes, searches for breadcrumbs, ఎక్కడైతే ఆహారం దొరుకుతుందో వెతుకుతుంది, picks it up, తింటుంది, goes off. వెళ్ళిపోతుంది. It doesn't make shout or కొన్నిసార్లు అరుస్తుంది. for happiness because she's got a crumb. దానికి ఆహారం దొరికింది. Christians are becoming like that. క్రైస్తవులు They come to అలాగే church మారుతున్నారు. సంఘానికి to వస్తారు, pick up blessings. ఆశీర్వాదాలు And ఏరుకుంటారు. everybody is shouting with praises and giving glory and dominion to God అందరూ మహిమ ప్రభావం ఆయనకు చెల్లును కాక అని స్తుతిస్తున్నారు with a loud voice. గొప్ప స్వరంతో. There's like a dead people, like a squeaky mouses, your praises are going. మృతమైన మీ స్వరాలు దేవునికి వెళ్తున్నాయి. But the glory of God, కానీ దేవుని యొక్క if you మహిమ are getting out of your mouth, మీ నోట్లోంచి అది it's going to పలికినప్పుడు come from heaven into your lives. పరలోకం నుండి మీ జీవితాల్లోనికి వస్తుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. When you shout his name, ఆయన నామాన్ని మీరు there's victory in your పలికినప్పుడు lives. మీ జీవితంలోనికి వస్తుంది. There's dominion in your lives. మీ జీవితంలో ప్రభావం ఉంటుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Let's not be those mouses with squeaky voices. ఆ ఎలకల వలె ఎప్పుడు మనం అరవకూడదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. When we say dominion, we are recognizing God's dominion. ప్రభావం అని మనం పలికినప్పుడు దేవుని యొక్క ప్రభావాన్ని మనం To చూస్తున్నాం. him be glory and dominion. ఆయనకే మహిమ ప్రభావము. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now when you say dominion, ఆయన ప్రభావం who will అంటే have dominion? ఎవరికి ఉంటుంది? The one who is ప్రభావం? powerful. ఎవరైతే శక్తిమంతులు, The one who has powers. ఎవరికి అధికారాలు Who can ఉన్నవో, rule. ఎవరైతే So he's పరిపాలించగలరో, saying, Lord, have dominion. దేవా ప్రభావం కలిగి ఉండు అని మనం చెప్పినప్పుడు, Which means you're saying and giving permission God to rule over you. అనగా దేవుడు మీపై ఆధిపత్యం వహించమని దేవుణ్ణి మీరు అర్థిస్తున్నారు. But if he's a king, కానీ ఆయన రాజు he will rule only a nation. ఒక జనాంగాన్ని మాత్రమే ఆయన పరిపాలిస్తాడు. A kingdom. ఒక రాజ్యాన్ని. Are you a kingdom? మీరు రాజ్యమా? Oh, listen very carefully. Are you a kingdom? మీరు ఒక రాజ్యమా? Yes. అవును. Everyone ప్రతి ఒక్కరు is not one kingdom. ఒక రాజ్యం మాత్రమే It's కాదు, not two kingdoms. రెండు కాదు. Every one of you మీలో ప్రతి ఒక్కరు are three kingdoms. మూడు రాజ్యాలు కలవు. Three kingdoms in you. మీలో మూడు రాజ్యములు You are కలవు. not just a kingdom now. ఇప్పుడు మీరు కేవలం ఒక Because రాజ్యం మాత్రమే. a kingdom is called a kingdom when it's a kingdom. ఒక రాజ్యం రాజ్యంగా ఉంటేనే రాజ్యంగా But పిలువబడుతుంది. when two or three kingdoms come and become together as one big kingdom, it's not no more called as a kingdom, it's called as an empire. కానీ రాజ్యం కలుస్తే అది రాజ్యంగా పిలువబడదు. ఏం పిలువబడుతుంది? సామ్రాజ్యం. సామ్రాజ్యంగా పిలువబడుతుంది. When you got three kingdoms, you're no more a kingdom. మీలో మూడు రాజ్యాలు ఉన్నందున మీరు ఇకను రాజ్యముగా పిలువబడరు. You are an empire. మీరు ఒక సామ్రాజ్యమై And ఉన్నారు. you're saying, God have dominion over my life. అప్పుడు మీరు అంటున్నారు, దేవా నాపై ఆధిపత్యం Let వహించు, glory, నీ మహిమ dominion ప్రభావము be on my empire. నా సామ్రాజ్యం మీద ఉండును గాక అంటున్నారు. What is this empire? ఈ సామ్రాజ్యం What ఏంటి? are those three kingdoms that you got? మీలో ఉన్న మూడు The రాజ్యాలు ఏంటి? first kingdom that you got is మీలో ఉన్న మొదటి రాజ్యము your body. మీ శరీరము. Hallelujah. హల్లెలూయా. The second kingdom that you got is మీకున్న రెండో రాజ్యము your soul, pranam. మీ ప్రాణము. Your soul. మీ ప్రాణము. The third kingdom that you got is మీలో ఉన్న మూడో రాజ్యము your spirit. మీ ఆత్మ. So he's saying, God, let your glory come. మీరు దేవా నీ మహిమ వచ్చును గాక అని పలికినప్పుడు, Let your dominion come. నీ ప్రభావం రానిమ్ము అని పలికినప్పుడు, You should surrender all your three kingdoms, the whole empire, to the emperor called Jesus. మీ యొక్క మూడు రాజ్యాల్ని, ఆ సామ్రాజ్యాన్ని, ఆ సామ్రాజ్యాధినేత అయిన యేసుకు మీరు అప్పగించాలి. You can't give spirit and leave body. కేవలం ఆత్మను అప్పగించి శరీరాన్ని You can't వదలకూడదు. give body and spirit and leave the soul. ప్రాణాన్ని వదిలేసి మిగతా రెండింటిని If అప్పగించకూడదు. king comes, రాజు వస్తే all kings. He's అందరు the రాజులు. king of all the kings. ఆయన రాజులకు రాజు If his ఉన్నాడు. dominion comes, ఆయన ఆధిపత్యం వస్తే surrender your empire to him. మీ సామ్రాజ్యాన్ని ఆయనకు అప్పగించండి. Lord, I stand here దేవా ఇక్కడ నిల్చొని ఉన్నాను. with my body,
నా శరీరంతో, with my soul, నా ప్రాణంతో, and with my spirit. నా ఆత్మతో Take me. నన్ను Let తీసుకో. your glory come. నీ మహిమ రానిమ్ము. Hallelujah. హల్లెలూయా. Let your glory come నీ మహిమ రానిమ్ము. forever and ever. శాశ్వత కాలము For రానిమ్ము. power and glory మహిమ ప్రభావము shall be to you. మీకు కలుగును గాక. And here is your empire. ఇదిగో ఇక్కడ నీ సామ్రాజ్యం ఉంది. And so the emperor will come and reign in us. అప్పుడు ఆ చక్రవర్తి వచ్చి మనలో పరిపాలిస్తాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Let your kingdom come. Let your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread so that we could forgive our sins as we forgive them those who trespass against us. But lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thine is the kingdom, the power, and glory forever and ever. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. అర్థం చెప్పండి అందరూ. నిల్చోండి. ఏంటి పరలోకమందున్న మా తండ్రి ఆ, వచ్చింది గాక. ఆ. ఎక్కడికి వస్తుంది రాజ్యం? నీ రాజ్యంలోకి రావాలి. నీ రాజ్యము, ఆ, వచ్చింది గాక. నీ చిత్తము, ఆ, రోజు మాకు, ఆ తర్వాత వాళ్ళ మేము అపరాధం క్షమించాలి. నువ్వు మమ్మల్ని క్షమించావు, సో నువ్వు మాలో ఉంటే మేమేం చేయాలి? క్షమించాలి. మేము వీళ్ళకి క్షమించకపోతే నువ్వు మాకు, మరి మీ ఇష్టమా? తర్వాత శోధన లేకు తేక కీడు నుంచి రక్షించుము. ఎందుకు? రాజ్యము, శక్తియు ఏమై ఉన్నది? నీదై ఉన్నది. Take me, I am your kingdom. ఇదిగో నీ రాజ్యం నేనై ఉన్నాను, నన్ను ఆక్రమించు. Have your dominion and power in me. నాపై నీ శక్తి ప్రభావము ఉండని. Forever శాశ్వత కాలం and ever. శాశ్వత కాలం And ever. వరకు. శాశ్వత And కాలం ever. వరకు. And శాశ్వత the people of God said, దేవుని యొక్క జనులందరూ hallelujah. Give the Lord a mighty praise offering. హల్లెలూయా. People